Good day, everybody. We have assembled today to pay our heartiest respect to Dr. Kadumini Ganguly. Kadumini Ganguly was born 170 years back on 18 July. The conclave will pay homage to this forgotten foremother by holding a discussion on different aspects of her life and activity. Kadumini was the pioneer in many respects. She was the first or one of the first women to pass the entrance examination in India. The first or one of the first to pass her FA and BA examinations from Calcutta University, and also the first woman to take admission at Calcutta Medical College. She was also the first practicing doctor in Bengal. But it is not just the fact of being the first that has made her so important and relevant to us all. It is her grit, her determination, her go-getting attitude. I mean, she was a go-getter. I mean, she was determined to achieve whatever she wanted. I mean, these qualities have made us so memorable to us all. And moreover, she had fought all her life against patriarchy. She has fought against patriarchy in the educational sphere, in her professional sphere, in her personal life, and in society at large. So Kadumini can rightly be hailed as a feminist foremother. Now, I will not deal with her more at this point because I'm not an expert on Kadumini. I will ask a request our distinguished speakers today and our discussants to elaborately discuss different facets of Kadumini's life and personality and her relentless tirades against patriarchy. Now we have two very distinguished speakers today, Dr. Sushmita Mukherjee and Dr. Borun Chatopatha, and we have two discussants today too. So let me introduce Dr. Sushmita Mukherjee and Dr. Borun Chatopatha. Sushmita Mukherjee is a PhD in history and she is currently working at Shyama Prasad College as Associate Professor in the Department of History. Her area of research is gender and medicine with special emphasis on indigenous women medical practitioners of colonial Bengal. She has special interest in the history of Burma, especially on the Bengali revolutionaries operating in Southeast Asian countries, especially Burma, between the years 1923 to 1948. Her recent publications include Dr. Ma So Sa, I hope I pronounced her name correctly, the First Lady Doctor and Parliamentarian of British Burma, 1884 to 1962, Role Conflict of Patriarchy in Colonial Bengal, Negotiations in Gender History in 1883 and 1897, published in Asian Studies, Locating the Bengal Revolutionaries in Burma, 1922 to 1930, as reflected in the history and literature of the wider migratory culture of Bay of Bengal. This article was published in Churanjan Das and Anita Sengupta edited volume, Contiguity, Connectivity and Access, the Importance of the Bay of Bengal region in India's foreign policy. Dr. Mukherjee is currently working on a project granted by Dr. Ram Dayal Munda Tribal Research Institute
Moradabad, Ranchi, titled Tamar Revolt from year 1767 to Sardari Movement, archival, non-archival and oral sources based compilation and analysis. Her book, Women and Medical Profession in Colonial Bengal, 1883 to 1947, is forthcoming from Primus Books, Delhi. Now, may I now request Sushmita Di to show her book to the audience? You have the flyer in your hand? I'm showing you Sushmita Di, your mic is muted. Yeah. I'm showing you the jacket which I have because the book is in press. It will come out within, I think, 3 days. Sorry. Can you see it? No. No. Just see. You can just hold it this way. Is displayed? No. Okay. I'll just try and see if I can get it. Okay, I'll try it later on. Okay, please. Okay. Sushmita Di, many congratulations for your forthcoming book. And now I have the honor of introducing Dr. Borun Chatopatha. Borun Chatopatha graduated from Presidency College. He did his MA from Calcutta University in Bengali Language and Literature. He completed his PhD thesis in Bengali on Rabindranath Tagore's Religion of Man in 2010 from Vishwabharati University. Borun has taught Bengali language and literature in various undergraduate colleges. He has training in video editing from Rupkala Kendra, Kolkata, and has been part of multiple fiction and non-fiction film projects. He received a fellowship from Israel government and had worked on Tagore's one and only film script, The Child, at Hebrew University of Jerusalem. Borun was a recipient of a senior research fellowship from the Ministry of Culture, Government of India. He received a grant from Indian Foundation from the Arts under the Art Practice Scheme. Borun has recently published an annotated reprint of Obola Bandhav, a monthly journal dedicated to women's liberation, started by Darukanath Ganguly, Kadumini's husband, in 1869. Borun is now enrolled as a student of a certificate course on printmaking at Kala Bhavan Vishwabharati. He is practicing handmade paper making from natural fibers and is currently engaged in the study of ephemera. He has recently published Obola Bandhav, and he's also publishing low-cost primer books for underprivileged students at his own establishment in a village near Bolpur. So Borun is a tremendously interesting personality, and we hope to hear a lot from him about Kadumini, her spouse Darukanath, and the milieu of their time, the social milieu, the social and cultural milieu that Kadumini and Darukanath inhabited. Our discussants today are Dr. Nandini Jana and Dr. Sushmita Mukherjee, both experts in women's history in the history of women in colonial Bengal. And I request Dr. Bhashwati Chatterjee, co-convener of the Women's History Conclave, to introduce Nandini and Sushmita to the audience. Thank you, Purna. It's my privilege to introduce two scholars of women's history today as a discussant. As already you know, Dr. Nandini Jana
is Associate Professor in the Department of History in Durgapur Government College, Durgapur. She is interested in the social history of Bengal, 19th century studies and gender history. The title of her doctoral thesis, Towards Writing a History of Women in the Brahmo Samaj, 1872 to 1921. She has contributed articles in a few journals and edited volumes regarding various facets of women's history, sexual morality, and the history of Brahmo Samaj. Warm welcome to Nandini. Today she will play a vital role in conducting the whole, both of them. They will be conducting the session also. And next, our other discussant is Dr. Sushmita Mukherjee. She is also an associate professor and head of the Department of History, Kishore Bharati Bhogini Nivedita College, Kolkata. She did her MPhil from Jadavpur University and PhD from Diamond Harbour University. She has an immense interest on women's history of 19th century Bengal, especially about their health and health awareness. She has contributed to many journals. Welcome both of you. Warm welcome to our conclave. And now I ask Sushmita Di. Please, the floor is yours and you can start now. Thank you so much. Good evening to all. I thank Women's Conclave, especially Dr. Aparna Bandyopadhyay and Bhashwati Chatterjee, for inviting me to deliver a lecture on the 171st birth anniversary of Dr. Kadumini. It is my tribute to the iconic personality. It is very encouraging to see that Kadumini Ganguly is being revisited and reinvented after so many years, and it reflects how relevant she is even today. She demonstrated what women were capable of in an era when they were mostly denied education and professional independence. Her aspirations and dreams were often interjected with trials and tribulations, but it could not dampen her spirit. Rather, it acted as a motivation to establish herself professionally in a patriarchal society. Today, I would discuss certain events of her life which helped her to break a number of glass ceilings and be a pioneer in many respects. Now, before I talk about Kadumini Ganguly, I would like to say a few words about what necessitated the requirement of women doctors in the late 19th century India. Why did women go for medical education? The necessity of imparting medical education to women was embedded in the societal structure of India. It arose from the inevitability of caring for the women and children, as Indian tradition and prejudice prevented secluded or Pordanoshin women from consulting a male doctor. I quote unquote, the extreme repugnance of the people of this country, especially of the better classes, to subject the women to the treatment of male physicians is well known. In cases of this kind, they would rather let their women die an agonizing death than allow them to be exposed to the gaze of the male doctors. I quote unquote Indian Medical Gazette 1886 from an Indian doctor. Even before that, on 2nd March 1874, in the meeting of the Committee for Medical Education of Women, Edinburgh, Reverend Narayan Shishadri said that lady doctors were hailed in his country, that is India, as a great blessing, for there were innumerable females, especially among high caste ladies, whom no male doctors were allowed to see. Besides that, in the second half of the 19th century, the high rate of infant and woman mortality were causing a grave concern to the colonial masters. The Christian missionaries and European medical women began to raise questions on this aspect. The Atur Ghar, that is the birthing room, the unhygienic illiterate dyes were all being critiqued. Contemporary Bengali medical journals published many articles sensitizing women about these problems. The contributors in these journals were vested
well-educated middle-class men who questioned some of the aspects of traditional cultural practices and dismissed them as primordial, unscientific, and backward. Sporadic midwifery courses were started, but it did not work out very well. As Supriya Guha says, the necessity or desirability of medical relief in childbirth was no longer questioned by many. Public opinion appeared to be one of accord over the idea that only the medicalization of childbirth could diminish the disconcerting rates of maternal and infant mortality. While the necessity of women doctors was being discussed, women's education was also being debated upon. In Bengal, we know that the Brahmo leaders played a very important role in educating their women. Sumit Sarkar and Tonika Sarkar says that, quote unquote, by the turn of the century, women were doing even more unusual things. They took admission in colleges and universities and received degrees in arts and science. They went abroad for obtaining higher degrees and got employed as teachers and doctors. So what I'm trying to say is that the groundwork was being prepared. On one hand, we find that women doctors were needed in the society, and on the other hand, women were also getting education. So the groundwork was being prepared when Kadumini Ganguly could take advantage of the opportunity. Now, Kadumini Ganguly was born on 18 July 1862. Her father hailed from Chadchi, Borishal in East Bengal. Her family, rather. Her father, Brajokishore Basu, a Brahmo leader and headmaster of a Bhagalpur school, advocated the cause of women's education. At the age of 6, to a primary school called the Bhagalpur Institution. It was started by liberal Brahmos, including Krishna Dhanu Ghosh, the father of Sri Aurobindo Ghosh. In 1877, however, Kadumini came to Hindu Mahila Vidyalaya. It was founded by Annette Ackroyd in 1873. It was a quote-unquote closest approximation to a girls' boarding school in Calcutta. It was a unique academic institution of this period. It maintained strict theological neutrality and taught subjects like arithmetic, physical and political geography, basics of physical science, Bengali, English, history, and needlework. The main live wire of the institution was Dwarkanath Ganguly, the Brahmo stalwart. And we will cross roads with Dwarkanath later on. And Dwarkanath believed that a basic scientific training was imperative for all, regardless of gender, class, or occupation. Young Kadumini was admitted to the school, which focused on a different pedagogical philosophy. And apart from academics, the students were taught here Western etiquette, made to speak in English during school hours, they wear dresses and acquire the proficiency of eating with cutlery and crockery. They were also given charge of kitchen, rotation, and taught to keep the financial accounts of the school. I say all this because this was how Kadumini was being groomed to play the role she would take up later on. But however, the Hindu Mahila Vidyalaya did not work out well. So it was, the next school was the Bongo Mahila Vidyalaya, of which Kadumini became a student, and then it was merged with Bethune School. I'm not going into all the details, but with the support of Dwarkanath and the Brahmo community, she passed her entrance, FA, and BA. It was no means achievement. We all know that she was a lone student who did all these. The Vice Chancellor of Calcutta University hailed it as the quote-unquote most memorable event of the year. And now and as she went on acquiring her degrees, Bethune College was also upgraded and ultimately it became a college. Bethune School was upgraded and became a college. I don't have so much time, so I'm not going into all the details. Now, her son Prabhat Chandra Ganguly mentions that after FA exam, she wanted to join medicine. But as we know that the Calcutta, the council members of Calcutta Medical College were not willing to do that at all. Although the government was willing, but they were not willing at all. And I just say one or two lines that they resolved that mixed classes were objectionable and would exercise a demoralizing effect on the students of both sexes, especially in anatomy and surgery. However, Kadumini, the government fought on behalf of Kadumini, and on 18 May 1883, Dr. Coates requested the officiating DPI to issue a new government order before the next session. And here again, I would say that Dwarkanath played a very important role. He wrote letters and lobbied for Kadumini's admission.
it undertook a campaign which was lauded in the press. So Kadumini's rise was supported by Darukana. Now, this bonding, I would say that marriage of Kadumini to Darukanath, I would say it was an important event in her life because it opened new avenues for Kadumini. So the strong bonding that existed between Darukanath and Kadumini for many years now culminated in their marriage. But he was 39 years, she was 20, about to be 20, 21, about to be 22. So as we all know, this was not very well received by the Brahmo leaders. Prabhat Chandra writes that many Brahmos felt that Darukanath Ganguly would not allow his newly wedded wife to pursue medicine because they had already seen the example of Abola Bosht. Brahmo journals did not give much coverage, but Rais and Riot, a non-Brahmo English language weekly edited by Shambhu Chandra Mukherjee, he gave a detailed account of it, and I would say that it was a mixture of a sort of jealousy, a sadness of a beautiful girl being marrying an old man with children. So, and it was all, I think, a mixed up emotion. I would just quote one or two lines. He writes, quote unquote, "We can appreciate better the opposition of her friends to the match, an opposition which had nearly caused another schism in the continually divided Brahmo community. But it was impossible to avoid it when the girl set her heart upon the union. Girls nowadays are notoriously obstinate, and here we have not only a girl of the period, but a graduate in the bargain." But at the same time, he also wrote a sonnet of Wordsworth, right, praising her beauty. Now, Darukanath Ganguly proved his detractors wrong by supporting his wife to pursue a career in medicine. Now, what prompted Kadumini to take up the professional career after her marriage? How far was it her own area of interest, or to what extent was she influenced by Darukanath? These are certain questions which come up. Now, as we know that at that point of time, there were only two professions for women, that was teaching and medicine. Between the two, Darukanath opted for the second. Medicine became his natural choice. Why I say this? Because he was aware of the health issues faced by Indian women due to the lack of professional women doctors. In 1882, he deposed before the Bengal Provincial Education Committee of the Indian Education Commission, where he strongly advocated the spread of female medical education by introducing vernacular classes for women, similar to those in which men were trained at that time. He considered women medics to be a blessing for Indian women. Similar thoughts were expressed in a drama written by Darukanath called Been Nari, where the characters discuss the study of medical science. Darukanath probably inspired and encouraged Kadumini to join medical college. It is quite possible that among the two professions, medicine was a more glamorous and paying. The glamour and aura of the British women doctors influenced the Bengali Brahmo girls too. Now, Krishna Lahiri writes, quote unquote, "If these women, Christians and Hindu reformist sect, with their general education in high school and college, aspired higher, the most lucrative and attractive career was the field of medicine." And Kadumini was qualified enough to join CMC at par with men because she had already done her graduation. An opportunity to create history was also beckoning her. She would be remembered in the annals of medical history as the first woman student of British India. Hence, medicine was the best option. So I would say that it was a union of two great minds, and Kadumini got admitted to CMC, Calcutta Medical College. Now, what was her experience as a student? She joined in 1883, rupees 50, on a scholarship of rupees 50 for 5 years. On this, the Indian Medical Gazette writes, "A young lady, a BA of the Calcutta University, has availed herself of the privilege and is now enrolled as a regular student of the college and diligently attending lectures and pursuing studies." As a medical student in a co-educational college, I think she did not face much of a trouble from her classmates.
Amritalal Sarkar, son of the famous doctor Mahendralal Sarkar, and Kadumini were classmates. In his diary, Amritalal notes, "Today, quote unquote, today I have found one female student in my class, male and female in the same class, exclamation mark. I have doubt about the good consequences of it." His private doubts about the wisdom of men and women studying in the same class obviously reflects the 19th century patriarchal mindset. At the beginning of the medical course, some problems arose in anatomy class where the professor disapproved of taking mixed classes. However, the intervention of doctors Coate and Harvey of the medical college resolved the dispute. Indian Medical Gazette writes, quote unquote, "In some subjects, women attend separate, in others, common lectures. All classes worked most successfully and not a single hitch or difficulty occurred. With full dignity, she attended the classes." And based on the available photographs, it may be presumed that she wore saris to her college. Unfortunately, in spite of the best efforts of the government, the Brahmo Samaj, Kadumini could not attain her MB degree. The medical courses were divided into two parts. The first MB was in 1886. In her first MB examination, she failed in Materia Medica and Anatomy. She was, however, given grace marks and allowed to qualify for the final MB. Contemporary newspapers critiqued this gesture. Bharatbashi, dated 28 August 1886, mentioned, "It is not proper, quote unquote, it is not proper to show grace to a particular sex in public examination." Shom Prakash, another newspaper, almost echoed the same sentiment. Perhaps the newspapers, the press, did not want to dilute the standard of education imparted at CMC. She appeared for the final MB in 1888. She passed all subjects, but failed in medicine. Now, there is a controversy surrounding this incident. Prabhat Chandra Ganguly writes in a handwritten note that Rajendra Chandra Chandu failed her in the practical examination of midwifery. But official documents showed she failed in medicine, which Rajendra Chandra taught. Kadumini made a petition to the principal of CMC to reconsider her case. On 9th June 1888, R.C. Chandra's report was read before the syndicate. On the same day, the syndicate resolved that the principal medical college be informed that the syndicate regret they are unable to grant her petition. Dr. Coates awarded Kadumini a degree called GMCB, with which she could pursue her medicine. Now, Narayan Dotto raises the question as to why Kadumini was unsuccessful. Was Dr. Chandra against her? Was her beauty a reason of the impediment? We really don't know. But Rajendra R.C. Chandra from the very beginning was against the admission of women to medical college. He believed, I quote unquote, "Women as midwives and nurses will be appreciated by the public at large. But I'm of opinion that in this country, they will scarcely find any opening to practice as physicians and surgeons." So this reflects his mindset, and we really don't know what was a real incident behind this. Apart from this incident, Kadumini did not face any major opposition. And what I admire about Kadumini is that she brushed this incident aside and surged ahead. However, her achievement was highly praised by the Vice Chancellor in the convocation of 1887, and so was in the press, in the women's journals. Now, in a professional life, I'm not going to into so much of detail in a professional life, but I would just say that after getting her degree, Kadumini started a chamber at 45/5 Beniotala Lane, and then later on, she took a job as a doctor in the Dufferin Hospital in Calcutta on a monthly salary of 300 rupees. 1888, 300 rupees is obviously an extremely big sum. But what is interesting is that in this connection, Cecil Woodham Smith, the biographer of Florence Nightingale, comes up with an interesting piece of information. She says it was Florence Nightingale and Dr. Mary Charlib
who lobbied for Kadumini Ganguly and helped her secure the job at the Dufferin Hospital on a monthly salary of 300 rupees. Now, most probably Florence Nightingale was a friend of Manmohan Ghosh, a relation of Kadumini. Florence Nightingale writes to Mary Charlotte, Mrs. Ganguly, I believe, a woman of high caste and cultivation, and it would be great encouragement to the Hindu ladies to embrace medicine if she was appointed. Now, this becomes all the more interesting because Florence Nightingale had the impression that women made third-rate doctors and first-class nurses. And according to her, there were plenty of first-rate doctors and a shortage of first-rate nurses. And this may be interpreted as Florence Nightingale's personal admiration for a native Bengali woman who had displayed enough courage to enter the medical profession. We don't know whether Kadumini was also aware of it. But professionally, Kadumini was not very happy with the situation, despite her huge salary. Her work was appreciated, but she was never given independent charge. The main charge was given to the European women. And Surendranath Banerjee, in his newspaper Bengali, took up the cause, but Kadumini resolved to fight her own case. She knew that it would be a nationalist cause, it would come in the press, because the nationalist press had their own agenda. But she expressed her grievance in an open letter. I just read one or two lines, quote unquote. Kadumini writes, now without giving Indian medical women opportunities to prove their capabilities, it is not fair to them to pronounce that they are not competent to hold first-class appointments and to be placed in responsible charge of large and important hospitals. So this power that Kadumini showed, or rather the self-confidence that Kadumini exuded, was not liked by the Bengali social circle. And she established herself in a personal, professional, political sphere and competed with men on equal footing academically and professionally. Malavika Karlekar has argued that Kadumini began to be perceived as a threat to women from respectable homes. According to Nirotsi Chaudhary, such women, quote unquote, such women as she were looked upon as legitimate prey by Hindus, not merely for seduction, but as objects of hate, scorn, and defamation. By this time, she was a wife and a mother, but this did not stop. The traditional conservative newspaper, Bongonibashi, this is Chandok Sengupta in his book mentions, it is not Bongobashi, but it is Bongonibashi. It is as claimed by Chandok Sengupta. On 3rd May 1891, Bongonibashi, I quote unquote, accused Kadumini of being a fitting and therefore despicable example of modern Brahmo woman. The author, quote unquote, the author of the article accused of being her of being a whore. Malavika Karlekar has argued that by calling Kadumini a whore, the newspaper was externalizing the male fear of a competitive and competent woman. This insult was meted out not only to Kadumini, but to the entire liberal Brahmos who were fighting for the emancipation of women. As expected, Kadumini and Dwarkanath did not lie low and accept such an insult. It was a fight against illiberal conservative ideology, and in this fight for justice, Dwarkanath got the support of the Brahmo friends Shivnath Shastri, Neel Ratan Sarkar. And we have to remember that even today, we shy from making this sort of things public. We try to let it go. But Kadumini, she fought her case openly and it came up in the press. And I'm not going into the detail, but a great deal of inquiry was instituted by the magistrate, and it was ultimately accepted by the magistrate, quote unquote, that the defaming article in the Bongonibashi referred to Mrs. Ganguly. The editor of the journal was found guilty and he was sentenced to 6 months of imprisonment. This slander campaign, as I said in the beginning, that her trials and tribulations did not dampen her spirit. Rather, it motivated her to move ahead. This is extremely interesting and extremely, I would say, an admirable quality in Kadumini Ganguly, which should be enumerated by us even today.
The slander campaign probably strengthened her determination to silence her opponents. She decided to upgrade her academic qualification by obtaining foreign degrees from Edinburgh. It would not only make her more acceptable to the native patients over European women doctors, but even silence the British press and people. Newspapers like Statesman refused to accept Kadumini as registered doctor because she was not an MB. An anonymous writer called Fairplay wrote in the Statesman, quote unquote, Bengalis have only two doctors, Bidumukhi and Mary Mitro, that is Virginia Mary Mitro. It was not possible for Kadumini to ignore or overlook these insults and be comfortable at her workplace. And Omalika Gu also says that at that time, there was a push to be better doctors with wider medical outlook and greater scientific spirit. And women physicians had to keep abreast of modern methods and continually improve their standards of practice. So all these taken together, Kadumini perhaps decided to go to Edinburgh to get the triple degrees. As usual, Dwarkanath supported the decision because it was not an easy decision. To keep a big family and go to an alien country for academic reasons was not an easy job. And Kadumini was very young at that time, and as we all know, she was extremely beautiful. Now, she received these 3 degrees, LRCP, LRCS, LFPS, on 18 July 1893, within a gap of 3 months and 5 days from her reaching Edinburgh. Now, she personally funded her travel and bore the expenses of higher studies in England. The monthly expense would not have been less than 100 per month. And interestingly, she took a very novel and unusual way to arrange for her money. In order to celebrate 400 years of the discovery of America, a huge fair was organized in Chicago in 1893, where Swami Vivekananda delivered his iconic lecture. It was a huge fair, quote unquote, covering 600 acres of land and visited by 28 million people. It was opened on 15th April 1893 and ran for 6 months. Almost 65,000 exhibits were sent to it across the world, and they were housed in pavilions that were architectural and technological marvels of the time, quote unquote. All the countries were asked to send their artifacts, including India. On the initiative of the colonial government, a committee called Society for the Encouragement and Preservation of Indian Art was set up with British Princess Christiana, daughter of Lord Elgin, as its patron to collect and send the artifacts to the exhibition in America. Kadumini showed great interest in this exhibition, and she personally collected the articles. She wrote a letter in the newspaper Bengali in 15th of July 1892, urging the people to send artifacts made by Indian ladies. I will just mention the artifacts. They were very interesting. The artifacts made by original tribals from Tripura, the ethnic dresses woven by the Assamese women known as mekhula, ghagra, shawls, a katha woven by Bengali lady called Kattayini Bishwash that was used in the exhibition, a gold embroidered sari made by the same lady artist, embroidered handkerchief made by the same women artist, bamboo baskets made by the artists of Calcutta, women artists of Calcutta, where 4 types of models of fruits were displayed. Expensive stone-studded necklaces were displayed, hand-embroidered saris made by Indian women were displayed. So with all these, she went, and when she went in the ship, she accompanied one Miss Pache. Perhaps she accompanied her, it also helped her to get some money for her passage. Now, Kadumini, how she attained these degrees, it's an interesting read. Actually, in 1884, Royal College of Physicians, Royal College of Surgeons, and Faculty of Physicians and Surgeons, Glasgow, had decided to award these 3 diplomas jointly. It was done in such a way that any student who had studied in Edinburgh or Glasgow could appear for the examination from either of the places and get the 3 diplomas of the Scottish universities. In a meeting on 31st May 1884, General Council of Medical Education and Registration approved of the system. It came into operation
on 1st October 1884. It opened the door for women as well, but with a condition. The condition stated that the Royal College of Surgeon and Physician would allow such students to appear for the examination who had received a diploma of surgery and medicine from any approved medical institution from Britain, Ireland. Previously the students had to, or any other British colony. Previously, the students had to pass the English examination, including grammar, composition, a Latin translation, arithmetic, algebra, and geometry, logic, Greek, French, German, and any other modern language. But the new law considered any arts graduate from a recognized university to be adequately qualified to obtain the diplomas. Kadumini was able to fulfill all the criteria. In case of art stream, it was decided that the student must study chemistry, physics, and biology. Kadumini was a student of pure arts, but in her LMS, she has studied these subjects. Probably Kadumini was aware of these amendments before selecting the medical institution, and hence she selected her medical school accordingly. It was important for her to get the degrees. Now, Malavika Karlikar, in her article, Anatomy of a Change, Early Women Doctors, suggests that Kadumini must have written letters to her children and obviously to Dwarkanath, and also maintained a diary apart from medical notes and spent her days in Edinburgh learning, discussing, and debating on women's rights. Karlikar also raises the question as to how she adjusted to the cuisine or how she managed a trip in the cold weather in silence. Did she wear long skirts and blouses like the emancipated Shardulata Ghosh, mother of Sri Aurobindo Ghosh, or like the young girls of Tagore family? Probably she stuck to saris, because if we see the other women doctors of contemporary women doctors, they all upheld the Indian tradition. These are certain issues which are not resolved till date, but undoubtedly it must have been a very stimulating and inspiring experience for her. In fact, a short biography in honor of Kadumini titled How a Hindu Girl Became a Doctor, a story of struggle and triumph, was published in the Women's Herald on 31st August 1893. The article begins with the following sentence: the life of Mrs. Kadumini, quote unquote, the life of Mrs. Kadumini Ganguly, a Bengali lady, is interesting to those who are concerned in the cause of women, and it affords us much pleasure to be able to present our readers with a short history of her eventful life. It is not known whether she gave the interview or on her own, or the journal collated information from different sources. It is, however, evident that a stay in Edinburgh generated a lot of interest and respect among the people. Now, after her return to India, she joined the Dufferin Hospital, and at the same time, she was also appointed as a lecturer, delivering lectures on midwifery and gynecology at the Campbell Medical School. She was the first lady to get this appointment. It was indeed a big milestone for her. And very interestingly, she joined also as took the responsibility of looking after the Queen Mother of Nepal between 1895 and 96. This made a difference because her popularity also rose among the wealthy Bengali families. It gave her a new status, and she was no longer treated as an unclean midwife. It brought her financial gain as well, because we must remember that she was given a lot of jewelry. And at the same time, once Rajiv Gangopadhyay, her great-grandson, mentioned that the silver utensils she was given for her food was packed with her and sent here. And how she went is also an interesting thing. Maybe she went on a horse carriage and duly, or carried by men in certain stretches. And she also has the distinction of delivering Satyajit Ray. So this great personality had also another side, which I'm not going to discuss today, her role as a national in the national field, or as a social worker. I'm not discussing that today. But on 3rd October 1923, this great personality, the early feminist, as I consider her, breathed her last. She was, on the last day, she had performed a surgery and ₹50 as fees, which were spent on her last rites. Kadumini had the courage and determination to script her own life.
In many respects, she broke away from the stereotype of the respectable married women of 19th century Bengal. Neither did she fit into the image of the devoted domestic wife. She was constantly under the public gaze and became an easy target for the detractors. She was vilified, as we know. Fortunately, she had the confidence to ignore her critiques and forge ahead. She juggled her roles as mother, doctor, and social activist quite successfully. She was a mother of 8 children, of whom her stepson was differently abled. In spite of her busy schedule every day, she cooked a dish for a sister in law who was a staunch Hindu widow. As she commuted in a horse-drawn carriage visiting patients, she also took time to do the feminine, quote-unquote, feminine task of making lace, for which she was quite famous. Upon her demise, statesmen remembered her as a pioneer medical woman. But sadly, we can say that these unfortunate incidents in her life was a dark spot. But otherwise, even today, I think Kadumini Ganguly was the forerunner in all aspects. And not only that, she not only showed the way to women to enter the medical college. After her, a number of women entered medical college, but also her journey to Nepal. We know after her, Jamini Shen also went to Nepal. So she opened the floodgate for the women of Bengal. And I think we are here today because of her. And I pay my tribute to Kadumini. I'm extremely happy to pay my tribute to Kadumini. Thank you very much. Nandini? Should I take up Aparna? Yes, yes. Okay, okay. Thank you, Sushmita Di, for a very engrossing lecture. Certain very interesting facets of her life, although Kadambini is now quite discussed, and as you have began, that she is now reinvented and discussed, and she is relevant today. So her basic facts of her life are quite well known, maybe well known because of a teleserial, Bengali teleserial, very popular. And in our college also we teach a course on women, and there also Kadumini Ganguly is there in the paper, and I think she is now quite much discussed. But the way you chalked out her life and her struggles, I think it's very interesting, commendable, and certain facts you highlighted uh, are not known to me. I think those who are also present today, they might be also getting certain facts which are not so well known. So it's a very interesting lecture. And you have talked from the beginning how it's important that there should be lady doctors, why it was needed, felt in society that lady doctors are should be like women should be taught medicine. And then how Kadumbini entered into this field, how she was becoming a doctor, and the time was important that women's education had begun in Bengal, and she chose a very profession which is exceptional. She was the pioneer, and not many women were thinking, and men also were not thinking. How she came in contact with Darukanath Ganguly, and how they both decided that she should take up medicine and not teaching, because women at that point of time when they were getting educated, few women who were thinking of taking profession, most were taking up teaching, and that was regarded as more honorable. So medicine was not thought of as an honorable profession. So therefore her struggle was a great struggle. It was that how she entered medical college among all male students. And you mentioned about Amritolal Sarkar's diary. I did not know about this. And where he had talked about Kadumbini's student days, the obstacles she faced there as a student, and how she overcame all these. In 1888, she did her final MB, and that thing that she failed in medicine, and how that was presented in the contemporary newspapers,
but in spite of all this, she charged ahead and she was undaunted. The self-respect which she had, the self-esteem which she had, that made her one of the very important aspect of her life, that she was a feminist, you have mentioned. I won't say whether I'm not entering into this now. Maybe in the discussion part we can talk about that, whether she could be called as a feminist. But yes, it is true that she had to face a lot of odds. I think Borun Chatopatha will talk more about the way she was lampooned in press, the Standard campaign, and how she came out of it, and then her journey to Edinburgh, and how she acquired the degrees there, and many lesser known facts of her life, like her life in England, what degrees she took up, and why she decided to go to England. You also went into that. So in the end, that she joined in the Campbell Medical Hospital, and in a way she made a medical profession honorable for a woman. The like those obstacles she had to face and the way she fought against all these, she had actually opened a career for women, and we found that there were Bidhumukhi Bose, and then Jamini Sen, and Bindhu Bashini, who was also the sister of Bidhumukhi, and many others who also pursued medicine after that. And probably they did not have to fight so much like Kadumini Ganguly. And the public women, constantly she was under the gaze of the press and media, and how she fought against all these things. And there are snippets of her life also, how she faced various problems while she was treating patients. There are also, I think there's a time constant. You did not go into those. Yes, I didn't go into that. Yes, yes. But now I think I'm not commenting now, when after Borun Chattopadhyay talks about, like we hear him deliver his lecture, I think we can have a discussion. But if you want, I just ask the audiences if they have any question in this point of time to Professor Mukherjee. You please, like you can ask your questions for a short while, like 5-10 minutes, and then we can begin with Borun Chattopadhyay's lecture. I think we are all also we are all waiting for him to deliver his lecture. So if there is any question now, if anybody want to ask her anything. I have a question. Yes, I have a please. question. Yes, The defamation case that you were talking about, as far as I remember, there was another case where also Dwarkanath Ganguly took up cudgels in favor of women. But in this defamation case, was it taken to the law courts? I mean, there was a coverage in the press. I realized that. Yes, it was taken to the law court. And the press gave coverage of the judges. Was the full coverage given in the press? Yes, it was. Yes, a full coverage was given in the press, and there was a lot of debates and discussion, and ultimately the judge agreed that it was Kadumini Ganguly was actually targeted. She was vilified. It was Kadumini, because they tried to say that it was in general, Brahmo women or women in general. But at the end of the debate, end of the discussion, it was said that Kadumini Ganguly, it was Kadumini Ganguly, the judge said, and the editor was fined ₹100 and 6 months jail. And she was called a whore, you said, yes, but was it the other defamation case? It was a poem written, and it was considered that it was aimed at against her. But in this case, was she named as a whore? No, she was not named. But in course of the discussion that was going on in the court, the judge ultimately agreed that it was Kadumini. Kadumini was vilified. But particularly Kadumini Ganguly was vilified. Okay, thank you. Although they tried to say that no, it was women in general. Thank you. Any other question? I think Borun Chatopathyay, when he addresses this issue, maybe because the PowerPoint which we were when testing, I found him
Mahesh Chandra Pal and some things which he was showing. So maybe he will be talking about this issue more. I have a premonition. I'm not sure, but I think he has more to say on this. Anything else? Anybody who want to ask Sushmita Di any questions? I just want to ask you one thing. It's not any question. Like the things, the evidences and the papers which you have seen, Rais and Riot you mentioned. And could you please just tell Yes, once, yes. I just missed that it's... Yes, it is actually, you will get the entire thing if you look into Narayan Datta. Okay. Narayan Datta's book in the Amrito Bajar Potrika in Desh, it had come out serially. Okay. About Dwarkanath and Kadumini, and you will get the entire thing in Narayan Datta's in Desh and Amrita Bajar Potrika. Actually, my book, I couldn't show it. My book is just being released, I think, in the next month. And there I have the detailed list of everything coming out from Primer. So it will be a very... You will find the detailed list. And this is, I got this from Narayan Datta. All right. And you mentioned it's the name of the paper was Edinburgh Herald in 1893, where there was Women's Herald. Women's Herald. Yes. This actually, I must owe my thanks to Borun Babu. In one of his lectures, he gave me this piece of information that it had come out, but I really don't know whether she had herself given an interview or it was collated and written. But it obviously shows that a lot of interest was generated. Okay. Now, obviously, it will generate. I think we are all waiting to hear his lecture. So after Borunda speaks, we take up more questions and we will have a more like discussion part. Okay. So I ask Dr. Borun Chatopatha to please begin his lecture. সকলকে নমস্কার এবং যথোচিত শুভেচ্ছা প্রণাম ইত্যাদি। আমি যখন এই বক্তব্য রাখার সুযোগটা পেলাম অপর্ণাদির কাছ থেকে, তখন আমি একটা কথা বলেছিলাম যে আমি কি সরাসরি কাদম্বিনীকে নিয়ে বলবো, না কাদম্বিনীকে ধরে কাদম্বিনীর সমকাল বা আরো কতগুলো বিষয় নিয়ে বলবো। তো অপর্ণাদির নির্দেশ ছিল যে মানে মূলত কাদম্বিনীকে নিয়ে বললেই ভালো হয়। তা আমি সেই নির্দেশ পালন করছি। তবে আমাকে কাদম্বিনীর জীবন চরিত থেকে সরে যেতে হবে মাঝে মাঝে অনেকটাই, এবং ডক্টর সুস্মিতা মুখার্জি সে কাজটা অনেকটাই করে দিয়েছেন। মানে ফলত আমাকে আর কোনো টাইম লাইন দিতে হবে না, পুরো ব্যাপারটাই স্মৃতিতে সজীব থাকবে যেটুকু সময় আমি বলবো। আমি মূলত যে বিষয়টা নিয়ে আজ খানিকটা ফোকাসড হতে চাই সেটা হচ্ছে বঙ্গনিবাসী মামলা, এবং কিছু কিছু কথায় আমাকে হয়তোবা সুস্মিতাদির সঙ্গে একটু কন্ট্রাডিক্ট হতে পারে, সেখানে আমার ত্রুটি থাকতে পারে, সেটা আপনারা আমাকে জানাতে পারেন। প্রথমত, বঙ্গনিবাসীতে সরাসরি কাদম্বিনীর নাম করে একদম পরিষ্কার নাম করে ডিফেম করা হয়েছিল, এখানে কোনো ইঙ্গিত টিঙ্গিত ছিল না। এবং শুধু কাদম্বিনী নয়, কাদম্বিনী দ্বারকানাথ সকলেরই নাম করা হয়েছিল। আর এটা সব থেকে বড় প্রমাণ হলো অনুসন্ধান পত্রিকায় এই সওয়াল জবাব চলাকালীন দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি বলেছিলেন 1891 সালে একজন পুরুষ বলছেন, মানে দ্বারকানাথ গাঙ্গুলিকে বলা হয়েছিল যে কাদম্বিনী বেশ্যা আর দ্বারকানাথ তার দালাল, ভেড়ুয়া বলে একটা শব্দ আছে। তা দ্বারকানাথ বলেছিলেন যে আমি আমার স্ত্রী কাদম্বিনীর নামে জাহির, মানে আমি স্ত্রী অন্যে প্রতিপালিত, এই কথাগুলো বলেছিলেন দ্বারকানাথ আদালতে। আমি আমার স্ত্রীর অন্যে প্রতিপালিত, একদম সরাসরি। এবং আমি মামলার আরো কিছু কথা বলবো। সম্ভবত এই নথিগুলো এর আগে কেউ দেখেননি। মামলা সম্পর্কে সব থেকে ডিটেল বেরিয়েছিল রেস এন্ড রায়তে সিরিয়ালি।
তাছাড়া আর কোনো বাংলা পত্রিকায় এটা সেভাবে দেখা যায়নি। সবসময় বক্তৃতা করে কিছু কিছু কথা বেরিয়েছিল বেদব্যাস এবং অনুসন্ধান পত্রিকায়। অনুসন্ধানে অনেক সরাসরি বেরিয়েছিল, বেদব্যাসে একটু তেরছা করে বেরিয়েছিল। আচ্ছা, এখানে একজন প্রশ্ন করেছিলেন, সেই প্রশ্নটা হচ্ছে যে একটা সাংকেতিক নাম, মানে কোর্টে প্রমাণ করা হয়েছিল যে এটা কোনো জেনারেল কোনো ব্রাহ্মিকা সম্পর্কে বলা নয়, এটা খুব সুনির্দিষ্টভাবে কাদম্বিনী সম্পর্কে বলা। এটা কোর্টে প্রমাণ করতে হয়নি, ওটা একটা অন্য মামলা। ওই মামলাটা হচ্ছে হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের সঙ্গে কুসুম কুমারী, মানে নির্মল কুমারী মহলানবীশ যিনি পরে হয়েছিলেন তার দিদি, তার বিয়ের সময় রুচি বিকার বলে একটা কবিতা বেরিয়েছিল। সেই রুচি বিকার কবিতায় এই ইঙ্গিতটা ছিল, মানে কুসুম কুমারী একাধিক পুরুষের সঙ্গে নানা রকম লীলা খেলা করছেন। সেইটাকে তখন সরকারি ট্রান্সলেটারের নাম হচ্ছে চন্দ্রনাথ বসু। চন্দ্রনাথ বসু এবং বঙ্কিম নাকিব সেটা ট্রান্সলেশনে খানিকটা মানে সাহায্য করেছিলেন। বঙ্কিমের ব্যাপারটা নিয়ে আমার ব্যক্তিগত সন্দেহ আছে, কিন্তু চন্দ্রনাথ ছিলেন, এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ওটা কুসুম কুমারীর মামলা, ওটা আর একটা ডিফামেশন, এবং ওটা 1896 সালে। এই মামলায় কোনোভাবেই দ্বারকানাথ ছিলেন না, তিনি এটার মধ্যে কোথাও নেই। কারণ এই মামলার গোটা প্রসিডিংটা হিতবাদী থেকে প্রকাশিত হয়েছিল, সেটা বই আকারে পাওয়া যায়। এটা খুব মানে বিরল কোনো নথি নয়। এবার আমি আমার বলার ক্ষেত্রে দুটো কথা আমি বলে রাখি। একটা হচ্ছে যে আমার এখানে ইন্টারনেটের সংযোগটা নির্ভর করে পুরোপুরি বিদ্যুতের ওপর। মানে যদি কোনো কারণে লোডশেডিং হয়ে যায় তাহলে আমার মিনিট দেড়েক দুয়েক লাগবে আবার ফিরে আসতে, সেটুকু আপনারা অনুগ্রহ করে সহ্য করবেন। আমি একদম সরাসরি আমার বিষয়ে চলে যাচ্ছি। বঙ্গনিবাসী মামলার মূল প্রসিডিং যেটা, সেটা ইংল্যান্ডের একটা কাগজে বেরিয়েছিল। মানে শেষ দিন যখন রায় দেয়া হচ্ছে, সেই রায় দেওয়ার সময় কি কি বলা হচ্ছে, আমি পাওয়ার পয়েন্টে প্রথম 7-8টা স্লাইডে সেটা রেখেছি। আমার মনে হয় যে আমার স্লাইডগুলো খানিকটা হোল্ড করা উচিত, যাতে আপনারা পড়ে নিতে পারেন। মানে সেগুলো যথেষ্ট বড় করে রাখা আছে, আপনাদের পড়ে নিতে সুবিধা হবে। আর যদি বলেন তাহলে আমি আই ক্যান রিড ইট অ্যালাউড, সেটাও হতে পারে। তবে আমার মনে হয় স্লাইডগুলো যদি সামনাসামনি রাখা যায় আপনাদের দেখতে সুবিধা হবে। আমি পাওয়ার পয়েন্টে যাচ্ছি। এখনো দেখা যাচ্ছে না কিন্তু। বরুণ দা, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন? লোডশেডিং কি সত্যি হয়ে গেল? মানে অন্যরা কি শুনতে পাচ্ছেন ওনার কথা? না না, শোনা যাচ্ছে না। শোনা যাচ্ছে না, এটাই আমি শুনতে পাচ্ছি না। আমারও হয়তো কোনো প্রবলেম হয়ে থাকতে পারে নেটে, তাই হ্যাঁ, বরুণ শোনা যাচ্ছে না। বরুণ, বরুণ তোমার কি ওই পাওয়ার পয়েন্টটা দেখাতে অসুবিধা হচ্ছে? আমি আরেকবার বলে দিতে পারি যদি দরকার। শুনতে পাচ্ছেন না মনে হয়। ওনার মনে হয় চলে গেছে পাওয়ারটা, কারণ ফ্রোজেন হয়ে গেছে ওনার। হ্যাঁ হ্যাঁ, ফ্রোজেন হয়ে গেছে। তাহলে আবার জয়েন করবে হয়তো।
তাহলে সবাই একটু ওয়েট করুন। আচ্ছা নন্দিনী, চ্যাট বক্সেও কিছু কমেন্টস আসছে, মনে হয় সর্বানিধি চ্যাট বক্সে একটা কমেন্ট লিখেছেন। হ্যাঁ, তুমি সেটা পরে পড়ে শুনিও, ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এই কথাটাই সর্বানিধি, এই কথাটাই কিন্তু এক্ষুনি বললেন বরুণ বাবু, যে যেটা হিতবাদী পত্রিকায় বেরিয়েছিল বলে উনি বললেন। এই হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের মেয়ের কুসুম কুমারীর সম্বন্ধে যেটার কথা আপনি লিখেছেন, 1897-98 অমৃতবাজার পত্রিকায় বেরিয়েছিল। সর্বাণী বলছে এটা কুসুম কুমারীর কেস নয়। আচ্ছা, নট কুসুম কুমারীর কেস বলছে, এটা দ্বারকানাথ গাঙ্গুলিরই। আচ্ছা আচ্ছা, আমি এটার কথা জানি না, বলতে পারবো না। উনি এই বিষয়টা নিয়ে বলতে পারবেন, উনি ফিরে আসুন, তারপরে আমরা দেখছি। উনি 1896 এ বললেন অবশ্য। হ্যাঁ, এটা কুসুম কুমারীর কেস নয়। ওকে, meanwhile Sharbanidhi, could you please you can elucidate this a little bit, since we are all waiting to hear. If you know about who were these two women, did the report any mention of that? Sharbani Gupta, can you hear me? বলছি অপর্ণাদি, একটু বরুণ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করো, মানে সবাই ওয়েট করে রয়েছে। লিভ করেছে, হ্যাঁ সর্বানিধি লিভ করেছে, আবার হয়তো জয়েন করবে। আমি একটু দেখি, বরুণকে ধরছি, ঠিক আছে? হ্যাঁ, একটু যোগাযোগ করো প্লিজ। আমরা ফিরে আসা পর্যন্ত কি সুস্মিতাদি যেগুলো বললেন সেগুলো নিয়ে আর কিছু আলোচনা থাকলে একটু চালিয়ে নিয়ে যাব? সবাই অপেক্ষা করে আছেন আসলে। আর কারোর কিছু প্রশ্ন থাকলে বলতে পারেন, এখানে কিছু আলোচনা থাকলে। সুস্মিতাদি আছেন? সুস্মিতাদি আছেন? আছি আমি। আচ্ছা আচ্ছা, না আমার একটা জিনিস একটু মনে হচ্ছিল, আমি বাংলাতেই বলছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে ওই ফেমিনিস্ট এই পয়েন্টটা থেকে আমার নিজের যেটা একটা জিনিস খুব মনে হচ্ছিল, এক মিনিট, একটা কমেন্ট এসছে, কুসুম কুমারী দ্য থিয়েটার অ্যাক্টর। না না, হেরম্বচন্দ্র এসেছে, বরুণ ফোন ধরছে না, ও বলছিল 1.5 মিনিট মতো লাগবে ফিরে আসতে। আচ্ছা আচ্ছা, ফোন করলাম, ফোন ধরছে না, ওনার জেনারেটর চালু করতে। হ্যাঁ তো চলে এসছেন কি, আর নাকি একটু আমরা আলোচনা একটু করে নিয়ে যাবো? আমি শুরু হ্যাঁ, একটু করবো। আলোচনা চালিয়ে যাও। হ্যাঁ, মনে হয় হ্যাঁ, এখনো মনে হয় জয়েন দুটো করেনি। একটা জিনিস একটু, হ্যাঁ যেটা আমার নিজের মনে হয়েছে দেখতে গিয়ে, যে অ্যাকচুয়ালি সেই সময় যে পিতৃতন্ত্রকে আঘাত করছেন যে অবস্থায়, দ্য ওয়ে পিট্রিয়ার্কি ওয়াজ অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট অফ টাইম, সেটাতে যে কাজগুলো কাদম্বিনী করছিলেন, হ্যাঁ তাতে করে মানে ক্রমাগতই তিনি এই জায়গাটাতে একটা আঘাত করছেন, এটা তো বটেই। মানে প্রথম দেখেছি যে প্রথমে তিনি মানে ব্রাহ্ম মহিলারা পর্দার বাইরে বেরোচ্ছে, উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছে, সবগুলোই তো একভাবে পিতৃতন্ত্রকে আঘাত করা। তারপরে তিনি নিজের পছন্দে বিয়ে করছেন, এবং সেটাও এতটা বয়সে পার্থক্য একজনের সঙ্গে বিয়ে করছেন। তারপরে উনি
একটা পেশা নিচ্ছেন যেটা এর আগে কোনো মহিলা নেয়নি, এবং তারপরে তবে শি ওয়াজ রিডিকিউলড ফর দ্যাট, যেভাবে তাকে অপমান সহ্য করতে হচ্ছে সমাজে, তা সত্ত্বেও তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন। এটা একটা প্রচন্ড, অবশ্যই একটা মানে তার জীবন দিয়ে, তিনি হয়তো খুব বেশি লেখালেখি তার নেই, কিছু লেখা থাকলে পেলে আমাদের সুবিধে হতো। তো it's something that she hit the patriarchal questions, কিন্তু আমি নিজে একটা দুটো জায়গায় খোঁজ মানে দেখেছিলাম যে ওনারও নাকি কিছু লেখা ছিল, মানে অ্যাকচুয়ালি কাদম্বিনীর লেখা পাওয়া যায় না সেভাবে, কিন্তু একটা আমি দেখলাম যে অমৃতলাল গুপ্ত, যিনি ব্রাহ্ম মহিলাদের অনেকের সম্বন্ধে অনেক জীবনী লিখেছেন, তার মধ্যে একটা কাদম্বিনী সম্বন্ধে ওর একটা শর্ট বায়োগ্রাফি দেখলাম, ভালো পত্রিকায় বেরিয়েছিল। তো ওখানে আমি দেখছিলাম যে উনি মানে ওখানে মেনশন আছে যে উনি যে বক্তৃতা করেছিলেন, একটা মহিলা সমিতির বক্তৃতা। অপর্ণাদি একটা পয়েন্ট একটু বলছে, বলে ছেড়ে দিচ্ছি আমি, হ্যাঁ, জাস্ট বলে রাখলাম যেহেতু শুরু করেছিলাম। তো ওখানে আমরা দেখছি যে কাদম্বিনী একটা বক্তৃতা দিয়েছেন, এবং সেখানে উনি কিন্তু মহিলাদের যে কর্তব্যগুলো, সেই ফ্যামিলিয়াল রোলের বাইরে কিন্তু খুব বেশি কথা বলছেন না। মানে finally that she maintained her family well, and she did all the work as a woman should do. She performed all her duties as mother, as a person in family, and she also talked about it that women had responsibility and they should not be quarrelsome at home, they should maintain all these things. সেটা কিন্তু তিনি মহিলা সমিতির বক্তৃতায় বলছেন। হ্যাঁ, এটা একটা দেখছিলাম আর কি। এবং জেনারেলি কিন্তু ব্রাহ্ম মহিলারা অনেকে বাইরে বেরোচ্ছেন, অনেক রকমের অনেক কাজও করছেন, এবং অনেক সোশ্যাল স্টিরিওটাইপস ভাঙছেন, দ্যাট ইজ ট্রু। এবং পেট্রিয়ার্কিকে কোয়েশ্চেনও করছেন কেউ কেউ। হ্যাঁ, তার সঙ্গে অনেক সংঘাত, কাদম্বিনীর যেমন অনেক সংঘাত হয়েছিল, সবার হয়তো ততটা হয় না, কিন্তু কতগুলো ভূমিকায় উনি কিন্তু খুব বেশি অন্য জায়গাতে মানে যাওয়ার কথা, এবং স্পেশালি ব্রাহ্মদের ক্ষেত্রে দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি ওয়াজ অ্যান এক্সেপশন, যেটা বরুণ বাবুটা এক্ষুনি শুনবো। উনি বলছিলেন যে এরকম কথা একজন পুরুষ বলছে যে আমি আমার স্ত্রী দ্বারা, আমার মনে হয় আপনারা কি, হ্যাঁ, তো সেটাই বরুণ ফিরে এসেছেন, হ্যাঁ, ছেড়ে দিচ্ছে, পরে আলোচনা করছি। এখন শোনা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, তুমি তোমার পয়েন্টটা শেষ করো, তারপর বরুণ কন্টিনিউ করবে নিশ্চয়ই। হ্যাঁ, তো এইটাই আমি পরে আবার এটাতে ফিরবো। হ্যাঁ, এটাই আমার মনে হচ্ছে যে ফেমিনিস্টটা ঠিক বলাটা ঠিক হবে কিনা। আমি ফেমিনিস্ট শব্দটা বলা না, আমি অ্যাকচুয়ালি আমার মনে হয় আর্লি ফেমিনিস্ট এই শব্দটা আমার মনে হয় যে এতগুলো মাইলস্টোন উনি ভেঙেছেন, এবং ওই সময় যদি আমরা দেখি তাহলে কিন্তু আমরা দেখবো একটা জিনিস, হিমানী ব্যানার্জি বলছেন যে একদিকে কিন্তু দে আর কম্প্রোমাইজিং উইথ প্যাট্রিয়ার্কি, একদিকে কিন্তু দে আর অ্যাক্টিং অ্যাজ মানে এজেন্টস এগেইনস্ট প্যাট্রিয়ার্কি। মানে দুটো জিনিসই সেই সময়কার মহিলাদের। ঠিক আছে, আমার মনে হয় বরুণ বাবু আপনি সবাই অপেক্ষা করে আছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, আর আরেকবার কাইন্ডলি আমাকে গাইড করবেন কি, মানে স্ক্রিনটা করার জন্য কি করতে হবে? ওই তলার অ্যারোটা, স্ক্রিন অপশনটা দিতে হবে। আমি বলছি আরেকবার, আপনি হ্যাঁ ওই নিচে অ্যারো চিহ্নটাতে ক্লিক করুন। আপনি অলরেডি তো পিপিটিটা খোলা আছে নিশ্চয়ই আপনার, হ্যাঁ, ওটাতে পিপিটিটা খোলা আছে, শেয়ার দ্য এন্টায়ার স্ক্রিন আসবে, ওই ভেতরের ওই ট্যাবটাতে ক্লিক করবেন। আচ্ছা, শেয়ার দ্য এন্টায়ার স্ক্রিন, ওকে। হ্যাঁ, ভেতরে একটা ট্যাব দেখাচ্ছে, সেটাতে ক্লিক করুন তাহলে। ট্যাবটা দেখতে পেয়েছেন? ভেতরের স্ক্রিনে যে ট্যাবটা দেখাচ্ছে ওটার ভেতরে ক্লিক করুন। স্ক্রিনে আপনার স্ক্রিনে একটা ট্যাব আসছে না, যখন আপনি ওই অ্যারোটা ক্লিক করেছেন শেয়ার দ্য এন্টায়ার স্ক্রিন করে, হ্যাঁ ওই ভেতরের ট্যাবটা নবনীনি বলে আছে,
প্রথম থেকে করবেন? প্রথমে অ্যারোটা ক্লিক করুন। হ্যাঁ প্লিজ বলুন একবার। হ্যাঁ, প্রথমে ওই অ্যারো চিহ্নটা যেটা সেটা ক্লিক করুন। আপনার পিপিটিটা ব্যাকগ্রাউন্ডে আছে তো? পিপিটিটা চালু আছে তো? পিপিটিটা ব্যাকগ্রাউন্ডে আছে। হ্যাঁ ঠিক আছে, আপনি অ্যারোটা ক্লিক করুন। হ্যাঁ এই তো আসছে, আবার চলে গেল। না নেটটা আপনার কি নেই নাকি? আসছিল আবার তো রয়েছে, চলে গেল আবার। প্রেজেন্টিং দেখাচ্ছিল। বোধহয় স্লো আছে বলে নিতে পারছি না। নেটটা একটু স্লো মনে হচ্ছে, সেজন্য আরেকবার চেষ্টা করে দেখলে আরেকবার করুন, প্রথম থেকেই করুন। একটা পারমিশন দিতে বলছে। হ্যাঁ কি বলছে? শেয়ার ইওর এন্টায়ার স্ক্রিন দেখাবে। আপনি যখন অ্যারোটা ক্লিক করবেন তারপর একটা শেয়ার ইওর এন্টায়ার স্ক্রিন, সেখানে ভেতরে যে ট্যাবগুলো সেটা ক্লিক করুন। হ্যাঁ ভেতরের ট্যাবটাতে ক্লিক করুন, একদম ভেতরে ক্লিক করার তাহলে প্রেজেন্টিং দেখাবে। শেয়ার দেখাচ্ছে কিন্তু পিপিটিটা তো দেখাচ্ছে না। নেটটা কিছু গন্ডগোল হচ্ছে মনে হচ্ছে। হ্যাঁ একবার তো হয়েছিল শুরুতে, যেরকম ভাবে হয়েছিল। বরুণ তুমি ছেড়ে দাও, তাহলে তুমি এখন মুখেই বলে যাও, পরে আবার দেখাবে সুবিধে মতো, ঠিক আছে? হ্যাঁ ওটাতে কি লেখা আছে একটু পড়ে 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 বলে দেন। আশা করা যায় আর কোনো সমস্যা হবে না। পিপিটিটা কি ওখান থেকে কেউ অপারেট করতে পারবেন? না আসছে দেখা যাচ্ছে। এখন দেখা যাচ্ছে তো? দেখা যাচ্ছে, এখন দেখা যাচ্ছে। ফাইন, কন্টিনিউ করো, দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে। আপনি শুধু আপ ডাউন কিটা দিয়ে স্ক্রিন চেঞ্জ করবেন, ব্যাস। ওকে 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 ওকে। ফুল স্ক্রিন রয়েছে তো? দেখা যাচ্ছে একদম ফুল দেখা যাচ্ছে। এটা প্রথমেই একদম লাইবেল অন আ লেডি ডক্টর, দ্য কেস অফ কাদম্বিনী গাঙ্গুলি। মানে এটা বানানটা খুব অদ্ভুত। Kadumini Ganguly versus Mohesh Chandra Pal and others, which came on for hearing before Mr. Justice Trevelyan yesterday in a shoot by Mrs. Ganguly. শোনা যাচ্ছে তো? পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে। The lady doctor and wife of the proprietor of the Sanjeevani newspaper against the proprietor, editor, publisher and printer of Bangonibashi. বঙ্গবাসীর সঙ্গে গুলিয়ে যাবার কোনো সম্ভাবনা নেই। নিউজপেপার ফর 1 লাখ টাকা চেয়েছিলেন। Damages for a libel on her published in the Bangonibashi on the 17th April 1891. Umesh Chandra Banerjee, Mr. Garth and Mr. Chakraborty, instructed by Babu Bhuvan Mohan Das, appeared for the plaintiff. Mr. Heel and Mr. Pali
একটা জিনিস খেয়াল করুন, ভুবন মোহন দাসের সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের সম্পর্কটা একটু ভাবুন। মানে ব্রাহ্মরা সকলেই খুব কাদম্বিনী এবং দ্বারকানাথের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন, ব্যাপারটা এরকম নয়। এবং পালিত হচ্ছেন লোকেন্দ্রনাথ পালিত, মানে তিনিও বিরুদ্ধেই ছিলেন। জি.সি. Chandar for Mahesh Chandra Pal, the proprietor of the বঙ্গনিবাসী, the other defendants were not represented. ঠিক আছে, হলো। এরপর আমি একদম ছোট্ট দুটো কথা দেখাচ্ছি। দেখুন এখানে যে একটা disputes over the age of consent bill, এইখানে একটা সভায় চার্লস এলিয়টের সঙ্গে তখন বড়লাট কাদম্বিনী উপস্থিত ছিলেন সভায়। বস্তুত বঙ্গনিবাসীতে যেটা ছাপা হয়েছিল সেটা হচ্ছে এই সভার একটা প্রতিবেদন। সেখানে বলা হয়েছিল যে ওই বেশ্যা এখন প্রকাশ্যে বসে আছে এবং তার ভেড়ুয়া নিচে তালি বাজাচ্ছে, মানে ব্যাপারটা খানিকটা এরকম। এবং এই মামলাটা এমন জায়গায় গেছিল যে উমেশচন্দ্র ব্যানার্জিকে জাজ জিজ্ঞেস করছেন, ডু ইউ প্রেস ফর ড্যামেজেস মিস্টার ব্যানার্জি? হ্যাঁ, বলছেন যে হ্যাঁ রাজি। হলো, এটা কি বাংলা কাগজ? ইয়েস, ইটস এ বেঙ্গলি উইকলি পেপার। আই হ্যাভ নেভার হার্ড অফ দ্য পেপার বিফোর অ্যান্ড ডু নট নো হোয়াট ইটস সার্কুলেশন ইজ। দ্য আদার সাইড অথরিটিজ মি টু সে that they offered us rupees 2,500 damages. Holo, it's a gross libel, but the defendant has got 6 months for it, and he has given you an apology, expressed his readings to do all he can to atone for his wrongdoings. হলো, এবং শেষ পর্যন্ত যেটা দাঁড়ালো সেটা হচ্ছে যে এই মানে 6 মাসের জেল এবং জরিমানা এই দুটোই মহেশচন্দ্র পালকে দিতে হলো। আচ্ছা, আমি মোটামুটি পিপিটির মধ্যেই থাকছি। আপনারা কেবল মাঝে মাঝে আমাকে আশ্বস্ত করবেন দেখা যাচ্ছে কিনা। হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে, এখন তো দেখাই যাচ্ছে। আচ্ছা, একবার একটু দেখে নেওয়া ভালো যে এই মহেশচন্দ্র পাল কিন্তু খুব সামান্য লোক ছিলেন না। মানে মহেশচন্দ্র পালের প্রচুর ভালো কাজ ছিল। বিশেষ করে বঙ্গবাসীর যে পুরাণ প্রকাশনা, এখানে মহেশচন্দ্র পালের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা ছিল। এই মহেশচন্দ্র পালের ছবি। আচ্ছা, যে টেক্সটটি আমি সামনে আনছি সেটা মহেশচন্দ্র পাল জেল থেকে বেরিয়ে বেশ কিছুদিন পরে লেখেন। এটা বোধহয় আপনারা প্রথম দেখছেন। মানহানি দেখা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। মানহানি সামাজিক নকশা পড়া যাচ্ছে? হ্যাঁ, পড়াও যাচ্ছে। সিরিজ নাম্বার 2। এবার দেখুন, বঙ্গনিবাসীর ভূতপূর্ব স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক শ্রী মহেশচন্দ্র পাল কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত 1319। অনেক দিন পরে উনি এটা বার করছেন। তার কারণ মানে অতটা জরিমানা এবং জেল খাটার পর ওনারা সাহস হয়নি এইটা নিয়ে খুব বেশি দূর এগোতে। আচ্ছা, মুশকিল হচ্ছে যে 1891-এ এই মামলাটার পর কিন্তু এই গোলমালটা থামেনি। এরপর যারা কাদম্বিনীর বিরোধী তারা যেটা শুরু করলেন সেটা হচ্ছে যে কাদম্বিনীর নামটাকে নানা রকম ভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলা। মানে একটা হচ্ছে তার নামের অর্থের দিকটা, মানে কাদম্বিনী মানে তো বিদ্যুৎ, সেখানে সৌদামিনী, চপলা ইত্যাদি এই নামগুলো ফিরে আসতে লাগলো। কখনো কখনো বিনি, কখনো কখনো কাদি, এই নামে আক্রমণটা হতে লাগলো। এখন আমার আজকে যে প্রশ্নটা আমি তুলতে চাই আপনাদের সামনে সেটা হচ্ছে যে এক্ষেত্রে ব্রাহ্ম সমাজের একটা ভয়ঙ্কর দ্বিচারিতাটা কাদম্বিনীকে নিয়ে নয়, দ্বিচারিতাটা সামগ্রিকভাবে। আমি একটা টেক্সট পড়ছি, আমি জানি না টেক্সটটা দেখা যাবে কিনা। টেক্সটটা দেখা যাচ্ছে কিনা আমি জানি না। হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, এটা তত্ত্বকৌমুদীতে বেরোচ্ছে। এবার ভাবুন কি হচ্ছে। আমাদের মফস্বলস্থ ব্রাহ্ম বন্ধুগণ সকলেই অবগত আছেন যে বঙ্গনিবাসী নামক একখানি সংবাদপত্র কিছুদিন হইল ব্রাহ্ম সমাজের নামে অতিশয় জঘন্য কুৎসা করিয়াছিল। ওই প্রবন্ধে আমাদের শ্রদ্ধেয় দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি মহাশয়ের সহধর্মিণী কাদম্বিনী গাঙ্গুলির প্রতি অতি অভদ্রচিত ভাষা প্রয়োগ করা হইয়াছিল। ওই কুৎসা প্রচারিত হইলে 13 নং কর্নওয়ালিস স্মৃতস্থ ব্যক্তিদিগের এবং সমগ্র সমাজের পক্ষ হইতে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, কলিকাতাস্থ উপাসক মণ্ডলীর পক্ষ হইয়া ডাক্তার নীলরতন সরকার এবং নিজের পক্ষ হইয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি
এই 3 দিনে কলকাতা পুলিশ কোর্টে প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে যে অভিযোগ উপস্থিত করেন। হলো কি হলো? তারপর ওই মোকদ্দমা শেষ হইয়াছে, প্রতিবাদীগণ অগ্রেই ব্রাহ্ম সমাজের মোকদ্দমাতে দোষ স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু গাঙ্গুলি মহাশয়ের মোকদ্দমাতে বলেন, তার মানে দুটো মামলা, একটা হচ্ছে ব্রাহ্ম সমাজের অপমান, আর একটা হচ্ছে কাদম্বিনীর অপমান। এই জায়গাটা আমি খুব জোর দিয়ে বলতে চাই, বলার কারণটা কিছুক্ষণ পরে স্পষ্ট হবে। প্রতিবাদীগণ অগ্রে ব্রাহ্ম সমাজের মোকদ্দমাতে দোষ স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু গাঙ্গুলি মহাশয়ের মোকদ্দমাতে বলেন যে তাহারা তাহাকে মনে করিয়া লেখেন নাই, কিন্তু কিছু করার নেই, কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারে তাহারা অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছেন। এইবার দ্বারকানাথ একের পর এক নথি দিতে থাকেন। তদনুসারে বঙ্গনিবাসীর স্বত্বাধিকারী, ম্যানেজার ও সহ সম্পাদক বাবু মহেশচন্দ্র পালের 6 মাস কারাবাস ও 100 টাকা জরিমানা, প্রকাশক নবকুমার বসু 3 মাস কারাবাস, প্রিন্টার গিরিশচন্দ্র রায় 50 টাকা জরিমানা ইত্যাদি হয়েছে। এরপর ওই 1 লাখ টাকাটা আর দিতে হয়নি, ওইটা দ্বারকানাথ খানিকটা বলা যেতে পারে মাফ করে দিয়েছিলেন। আচ্ছা, কিন্তু এই লেখাটা বেরোবার কিছুদিনের মধ্যেই, মানে জাস্ট পরের সংখ্যার তত্ত্ব কৌমুদীতে ব্রাহ্ম সমাজের পক্ষ থেকে আর একটা লেখা বেরোলো। এই লেখাটাও আপনাদের অনুমতি নিয়ে আমি পড়ছি। আমরা যেভাবে বেশ্যা মিশ্রিত, আচ্ছা হ্যাঁ, এটা হয়ে গেল মোকদ্দমা, এটা ছিল শিরোনাম। আমরা কিছুদিন হইতে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি যে ব্রাহ্ম সমাজের বিপক্ষগণ ভদ্র উপায়ে ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিপক্ষত করিয়া সন্তুষ্ট না থাকিয়া সময় সময় অতি অভদ্রভাবে বৈর সাধন করিতেছেন। আমি এটা ডিটেল না বলে যাচ্ছি, সহযোগী বলে একটা পত্রিকা, সে পত্রিকা আমি খুঁজে পাইনি, একটা সার্কাস নিয়ে লিখছে। প্রায় মাসাধিক হইল গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস নামে এখানে একটি সার্কাস কোম্পানি আসিয়াছে। তাহাদের সঙ্গে 2টা যুবতী অভিনেত্রী আছে, 2টা যুবতী অভিনেত্রী আছে। সকলেই বোধহয় জানেন এরূপ কার্যে বর্তমানে আমাদের দেশে কোনো গৃহস্থের ঘরের মেয়ে পাওয়ার সম্ভাবনাই নেই। এই সার্কাসের জায়গায় ডাক্তারি কথাটা বসিয়ে নিন। আমাদের দেশে কোনো গৃহস্থের ঘরের মেয়ে পাওয়ার সম্ভাবনাই নেই। কলিকাতার ব্যবসাদারী থিয়েটারে যে শ্রেণীর যুবতীগণ অভিনয় করে, ইহারা অবশ্য সেই শ্রেণীর। আমরা যেভাবে বেশ্যা মিশ্রিত থিয়েটারের প্রতিবাদ করি, সেইভাবে এই সার্কাসের বিরুদ্ধেও কিছু বলিয়াছিলাম। তাহাতে কোম্পানি আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কুৎসিত ভাব অশ্লীল ভাষাপূর্ণ একখানি পুস্তিকা মুদ্রিত করিয়া সাধারণের মধ্যে বিতরণ করিয়াছে। এর বেশি আমার আর পড়ার দরকার নেই। আমার যেটুকু পড়া দরকার ছিল সেটা হচ্ছে এই জায়গাটুকু, যে সার্কাসে 2টা যুবতী অভিনেত্রী আছে, এবং মানে আমরা যেভাবে বেশ্যা মিশ্রিত থিয়েটারের প্রতিবাদ করি, হ্যাঁ, তার মানে 2টো প্রতিবেদন আমরা পড়লাম। যদি ব্রাহ্ম সমাজের পক্ষ থেকে কাদম্বিনীর অপমানের জন্য মোকদ্দমা করা হয়, এবং তার পরের সংখ্যাতেই আমরা দেখি যে তারা বেশ্যা মিশ্রিত থিয়েটারকে নিন্দে করেন, 2 একটা সার্কাস কোম্পানিতে 2 জন আছেন বলে, এবং কি মানে তারা শব্দটা কি ব্যবহার করছেন, যে তাহাদের সঙ্গে 2টা যুবতী অভিনেত্রী আছে। তা সার্কাসে তো অভিনেত্রী থাকে না, সার্কাসে যারা থাকে তারা তো খেলোয়াড়, অভিনেত্রী নন। তার মানে একই সঙ্গে মঞ্চকে গালাগাল দিচ্ছেন, আর একই সঙ্গে সার্কাসকে গালাগাল দিচ্ছেন। কার্যত কাকে গালাগাল দিচ্ছেন? কার্যত গালাগাল দিচ্ছেন মেয়েদের প্রকাশ্যে আসাকে। আচ্ছা, এবার ব্রাহ্ম সমাজের যেটা আয়রনি, মানে এই হেরম্বচন্দ্র মৈত্র সম্পর্কে একটা রসিকতা প্রচলিত আছে, এটা আপনারা বোধহয় জানেন, ওই সেই নীতি নিয়ে। মানে হেরম্বচন্দ্র মৈত্র তখন সিটি কলেজের দোর্দণ্ড প্রতাপ প্রিন্সিপাল, কলকাতা শহরে তার নৈতিকতার জ্ঞানের কথা, মানে নৈতিকতার প্রতি যে দায়বদ্ধতা, সেটার কথা ভয়ঙ্কর রকম ভাবে প্রচারিত। তিনি কোনো রকম অশ্লীল ব্যাপারে থাকেন না, কোনো রকম সামাজিক অবক্ষয়কে প্রশ্রয় দেন না। তা তিনি আর্মা স্ট্রিটের সামনে ওই অঞ্চলটা দিয়ে হেঁটে আসছেন, তখন একজন এসে তাকে জিজ্ঞেস করবেন যে আচ্ছা, স্টার থিয়েটারটা কোন দিকে? তো এটা শুনেই হেরম্বচন্দ্র মৈত্র খেপে যাবেন।
খেপে গিয়ে বলবেন জানি না। আচ্ছা, জানি না বলে তিনি খানিকটা এগিয়ে এসছেন। এবার তার মনে হলো, আচ্ছা আমি যে বললাম জানি না, তা আমি তো মিথ্যে কথা বললাম, এটা তো ঠিক ব্রাহ্মসুলভ কাজ হলো না। তখন তিনি আবার পিছু হটে সেই ভদ্রলোকের কাছে ফিরে গিয়ে তাকে ডেকে বললেন, শুনুন, জানি কিন্তু বলবো না। এই হেরম্যচন্দ্রকে নিয়ে এই গল্পটা খুব প্রচলিত। তা ব্রাহ্ম সমাজের ক্ষেত্রে এই সময় ব্রাহ্মরা কিন্তু থিয়েটারের প্রবল নিন্দে করছে, প্রবল, এবং তাদের টার্গেট মূলত সুকুমারী দত্ত। কেন না, সুকুমারী শুধু অভিনেত্রী নেই, সুকুমারী লেখিকা, সুকুমারী নিজে নাটক লিখছেন। এই নাটক লেখাটাকে সবাই খুব ভয় পেতে শুরু করেছে। তার মানে থিয়েটার তো একটা নাটক ইত্যাদি এই সমস্ত, সেখানে তো অভিনেত্রী হলেই চলে, তাদের মস্তিষ্ক না থাকলেই চলে। আর মানে এই সময় বিনোদিনীর লেখা কতটা প্রকাশিত হয়েছে এবং প্রচারিত হয়েছে আমি এই মুহূর্তে সেই প্রসঙ্গে যাচ্ছি না, কিন্তু সুকুমারীর লেখা সকলে জানে। শরৎ সরোজিনী নাটক, অপূর্ব সতী তখন রীতিমতো জনপ্রিয়। এবং সুকুমারীর যিনি পৃষ্ঠপোষক তার নাম উপেন দাস। এই উপেন দাসকে নিয়ে একদম স্বতন্ত্রভাবে আমার একদিন বলার ইচ্ছে আছে। কেবল একটা কথা বলে রাখি, সেটা হচ্ছে 1871 সালে প্যারি কমিউনে কলকাতা থেকে একটা চিঠি গেছিল মার্কসকে অ্যাড্রেস করে, একদম মার্কসের নামে। এখনো পর্যন্ত সাব্যস্ত হয়নি চিঠিটা কে লিখেছিলেন। তার চারটে সম্ভাবনা আছে। এক, আনন্দমোহন বসু। তার কারণ আনন্দমোহন বসু যখন কেমব্রিজে, তার সঙ্গে রুশ নিহিলিস্ট এবং অ্যানার্কিস্টদের একটা যোগাযোগ হয়েছিল, তার প্রমাণ আছে। দুই, শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি ভারত শ্রমজীবী পত্রিকাটা বার করছেন, এবং তার প্রথম সংখ্যায় সর্বহারা বলে যে কবিতাটি লেখা হয়েছিল সেটা প্রায় কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের একটা বঙ্গানুবাদ। এই বঙ্গানুবাদটা করেছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী। তিন, মনে করা হয় যে এই চিঠি লিখেছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী। এইটা নিয়ে চমৎকার একটা অ্যানেকডোট আছে সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের। আপনারা যদি মার্কসের সঙ্গে ভুতুরে মোলাকাত, সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বইটা পড়ে দেখেন, তাতে দেখবেন যে উনি কতগুলো ফিকশনাল এনকাউন্টারের কথা বলেছেন। তার মধ্যে একটা হচ্ছে যে এ বসে আছেন, কি বলে, শিবনাথ শাস্ত্রী বসে আছেন, আমি তার কাছে গেলাম, বললাম যে 1871 সালে চিঠিটা কি আপনিই লিখেছিলেন? শাস্ত্রী মশাই দাড়ির ফাঁক হইতে কটমট করিয়া তাকাইলেন, মানে এটা স্বীকার করছেন। কিন্তু এখন আমি মোটামুটি নিশ্চিত যে চিঠিটা আসলে লিখেছিলেন উপেন দাস। এবং উপেন দাস একটা কলকাতার বড় সিক্রেট সোসাইটির সঙ্গে তখন যুক্ত, যারা নিহিলিস্টদের সমর্থনে নিজেদের মত জাহির করছে। আপনাদের মনে থাকতে পারে উপেন দাস বিলেতে পালাবেন এবং অত্যন্ত ভাগ্য বিড়ম্বিত জীবন যাপন করে শেষ পর্যন্ত বিদ্যাসাগরের দয়ায় কলকাতায় এসে থাকতে পারবেন। সুকুমারীর পরিণামও ভালো হয়নি। গোষ্ঠবিহারী দত্ত বলে একজনের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল, সে বিয়ে টেকেনি। বিনোদিনীর মতো অত ভয়ঙ্কর ভাবে না হলেও সুকুমারীর জীবনও খুব ভালোভাবে শেষ হয়নি। আচ্ছা, আমি আবার পিপিটিতে ফিরে যাচ্ছি। মানহানির ছবি আমরা দেখেছি। আচ্ছা, ওই মাঝে মাঝে বাচ্চাদের ঘুম পাড়ানোর মতো বলে দেবেন দেখতে পাচ্ছেন কিনা। হ্যাঁ, একটি মেয়ে বাঘের পিঠে চড়ে আছে। এনি অ্যান্টিসিপেশন এই ছবিটা কার? এটা কিন্তু বোসের সার্কাসের সুশীলা সুন্দরীর ছবি নয়, না নয়। আমি সেই মজাটাই বলছি। মানে সুশীলা সুন্দরীর ছবিটা আমাদের প্রয়াত বন্ধু শীর্ষ বন্দ্যোপাধ্যায় শার্দুল সুন্দরী বলে একটি লেখা লিখেছিলেন। শীর্ষ কত 2 বছর আগে অপ্রত্যাশিত ভাবে চলে গেছে। এটা হচ্ছে মানে ত্রৈলোক্যনাথের আমাদের অতি পরিচিত কঙ্কাবতী গল্পের ইলাস্ট্রেশন। খেতু বাঘ হয়ে গেছে এবং কঙ্কাবতী তার পিঠে চেপে আছে। আচ্ছা, এখানে কঙ্কাবতীর পোশাকটা দেখুন। এই পোশাকটাকে কি বাঙালি মেয়ের পোশাক মনে হচ্ছে? আচ্ছা, আমি আরেকটা ছবিতে যাচ্ছি। এই ছবিটা হচ্ছে পাঞ্জাবি বাইজির ছবি। পাঞ্জাবি বাইজির ছবি।
হলো পাঞ্জাবি বাইজির ছবির মতোই হয়তো খানিকটা, কিন্তু এই ছবিটা কি করে বঙ্গকুল কামিনীর হয়? এই ছবিটা তো কোনোভাবেই বঙ্গকুল কামিনীর হতে পারে না। এটা তো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে তার পোশাক আশাক আলাদা। তাহলে তখন যে প্রহসনগুলো লেখা হচ্ছে সেখানে যে মেয়েরা ঘরের বাইরে বেরিয়েছেন তারা একটা পর্যায়ে, আবার এই যে বর্গ, এই বর্গের মধ্যে একটা উপবর্গ আছে। উপবর্গটা কি? সেটা হচ্ছে থিয়েটার, গণিকা এবং ডাক্তার। কেন? কারণটা হচ্ছে থিয়েটারের অভিনেত্রী, সার্কাসের অ্যাক্রোব্যাট এবং মহিলা ডাক্তার, এই তিনজনের কারবার শরীর নিয়ে। তাই জন্যে দুর্গাদাসদের ছবি, বড়দিনের পঞ্চরং, এমনকি পরে গিরিশ ঘোষের একাধিক নাটক, অনামনি লেখকের লেখা মেয়ে পার্লামেন্ট, সমিতা সেন এটা নিয়ে বিস্তারিত লিখেছেন। এখানে দেখবেন যে সার্কাসের অ্যাক্রোব্যাট, নটি এবং ডাক্তার, এই তিনটি চরিত্র মিশে যাচ্ছে। এদের পোশাকটা কেমন হচ্ছে সেইটা খুব ইন্টারেস্টিং। পোশাকটা হচ্ছে পাঞ্জাবি বাইজির মতো এবং কখনো কখনো ইউরোপিয়ানদের মতো। আমার অনেক রকম আগ্রহের মধ্যে এই কাদম্বিনী সন্ধানে ঘুরে ঘুরে এখন আমি বাংলা ডাক্তারি বইয়ের যে ইলাস্ট্রেশন সেইটা নিয়ে কাজকর্ম করছি। মানে সেটা কাদম্বিনীর কাজের সঙ্গেই জড়িত। মানে 19 শতকে যে ডাক্তারির বইগুলো বেরোচ্ছে সেখানকার লিথোগ্রাফার, ইলাস্ট্রেটর, এরা কিভাবে নারী শরীরকে দেখছেন। মানে চিকিৎসার বইতে নারী শরীরের রিপ্রেজেন্টেশনটা কেমন, এটা শিউরে ওঠার মতো। আমি আবার পিপিটিতে ফিরছি। আচ্ছা, পাঞ্জাবি বাইজি, বঙ্গকুল কামিনী। আচ্ছা, এই ছবিটা দেখুন। ছবিটা স্পষ্ট? হ্যাঁ, মানে একজন ম্যাজিশিয়ান ম্যাজিক দেখাচ্ছেন। আমি পরপর কতগুলো ম্যাজিকের ছবি দেখাই। আয়োনিয়া, ইনি কিন্তু নিজে একজন ম্যাজিশিয়ান ছিলেন এবং সাংঘাতিক ম্যাজিশিয়ান ছিলেন। তারপরে আমি একটা স্লাইড অফ করে এই স্লাইডটাতে আসছি। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আপনারা কি তলার ক্যাপশনটা পড়তে পাচ্ছেন? মায়াবিনী নরহন্তি জুমেলিয়া। এই জুমেলিয়া হচ্ছেন পাঁচকড়িদের যে বিখ্যাত রহস্য উপন্যাস গোয়েন্দা দেবেন্দ্র বিজয়ের যে কাহিনী, সেই কাহিনীর মগনলাল মেঘরাজ। এই জুমেলিয়ার কীর্তিকলাপ সাংঘাতিক, কিন্তু জুমেলিয়ার মধ্যে একটা জিনিস আছে। জুমেলিয়া সম্পর্কে পাঁচকড়িদে যখনই কোনো কথা বলেন সেই কথাটার মধ্যে বারবার যেটা উঠে আসে সেটা হচ্ছে জুমেলিয়া স্বাধীন। জুমেলিয়া দেবেন্দ্র বিজয়কে বলছে তুমি অন্তত 1 বছর আমার সঙ্গে থাকো, মানে আমার রক্ষিত হিসেবে থাকো। একমাত্র তোমার মেধাকেই আমার মনে হয়েছে আমার সঙ্গে থাকার উপযুক্ত, অন্যথায় আমি তোমাকে হত্যা করব। আচ্ছা, জুমেলিয়ার আরেকটা ছবি। এই ছবিটা আর কেউ আঁকেননি। বিলিতি স্টেজে যেভাবে ম্যাজিক দেখানো হয় ঠিক সেইভাবে দেখানো হচ্ছে জুমেলিয়া, যেটাকে ইনভিজিবিলিটি ট্রিক বলে, দ্য লেডি ভ্যানিশেস, সেই ট্রিকের একটা অন্য বইয়ের ছবি ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলত এই সময় ছবির একটা খুব অদ্ভুত রাজনীতি চলছে। আমি কিন্তু লিপ্ত হয়ে রয়েছি কাদম্বিনীকে বেশ্যা বলার বিষয়টাতে। আচ্ছা, এই ছবিটা এই সময় বেরোনো একটা জুরিসপ্রুডেন্স বইয়ের ছবি, মানে যেখানে
খুনের ক্ষেত্রে পোস্টমর্টেমের ক্ষেত্রে ডাক্তারের মতামত পাওয়া যায়। এখানে দেখানো হচ্ছে একটি মেয়ে আত্মহত্যা করেছে। যে মেয়েটি আত্মহত্যা করেছেন তার পোশাকটা কি রকম? তার পোশাকটা কি বাঙালি মেয়ের? তার পোশাকটা কিন্তু একটা ইউরোপীয় পোশাক। আচ্ছা, তাহলে কি এই সময়ের যে ইলাস্ট্রেটররা তারা খুব ভয়ঙ্কর রূঢ়ভাবে ছবি আঁকতে চাইতেন না? যদি তাই হয় তাহলে বেদব্যাস পত্রিকায় এই 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 গল্পটা নিয়ে আমি অপর্ণাদির একটা সংকলিত বইয়ে লিখেছিলাম। এখানে দেখুন একটি আত্মঘাতিনী মেয়েকে দেখা যাচ্ছে। যে মেয়েটি আত্মঘাতী হয়েছে তার নাম সরলা, এবং গোটা গল্পটা সহবাস সম্মতি আইন নিয়ে লেখা। 12 বছর হওয়ার 2 দিন আগে জামাই বাড়িতে এসেছিল, এই কারণে সরলাকে আদালতে যেতে হয়। আদালতে প্রকাশ্যে তাকে জেরা করা হয়, তাকে শরীর বিষয়ে নানা কুৎসিত প্রশ্ন করা হয়। সরলা প্রথমবার যেন আদালতে ধর্ষিত হয়, দ্বিতীয়বার আরেকবার আদালতে ধর্ষিত হয়। এক একজন উকিল তাকে জেরা করছেন, এক একবার সরলা ধর্ষিত হচ্ছে, এবং শেষ পর্যন্ত সে আত্মঘাতিনী হয়। এই আত্মঘাতিনী সরলার পোশাকটা কিন্তু আর ইউরোপিয়ান নয়। এই পোশাকটা দেখলে আমাদের অনেকটা পোস্টমাস্টারের রতনের কথা মনে পড়ে। একটি বালিকা, তার স্তন ঢাকার তেমন কোনো প্রয়োজন নেই এবং সে উদ্বন্ধনে ঝুলছে, তার লজ্জা সরে গেছে। অসামান্য ইলাস্ট্রেশন। এরকম ইলাস্ট্রেশন বাংলায় খুব কম হয়েছে। আচ্ছা, তাহলে এই পর্যন্ত আমি পোশাকের মাধ্যমে কয়েকটা জিনিস দেখালাম। এইবার আমি আরেকটা ছবিতে যাচ্ছি। এই ছবিটা খুব বিখ্যাত ছবি। এই ছবিটায় আসার আগে আমি এমনি কয়েকটা কথা একটু বলে নিই। আচ্ছা, এই অবধি কি ফলো করা গেছে? হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, 1891 সাল 3-4টি পত্রিকা বেরোচ্ছে, তার মধ্যে বঙ্গনিবাসী একটি। যে কারণে উমেশচন্দ্র ব্যানার্জিকে যখন প্রশ্ন করা হচ্ছে যে বঙ্গনিবাসী সার্কুলেশন কত, উনি বলছেন যে আমি কোনোদিন পত্রিকাটার নামই শুনিনি। বস্তুত তাই। বঙ্গনিবাসী অত্যন্ত অল্পদিন বেঁচে ছিল, মানে অল্পদিন বেরিয়েছিল, এবং বেরোনোর কারণে কিন্তু এই ধরনের ভয়ঙ্কর কথাবার্তা বলা। কারণ সহবাস সম্মতি আইনে কাদম্বিনীর ভূমিকাটা কি? কাদম্বিনীর ভূমিকাটি বড় ভয়ঙ্কর। ভূমিকাটা হচ্ছে আদালতে প্রমাণ করতে হবে যে অপুষ্ট শরীর কোনো মেয়ে যদি প্রাপ্তবয়স্ক কোনো পুরুষের সঙ্গে সঙ্গম করে তাহলে তার মৃত্যু হতে পারে। এর আড়ালে কোন ঘটনাটি আছে? এর আড়ালে আছে হরিমোহন মাইতি এবং ফুলমণির কেস। 22 বছরের ফুলমতির সঙ্গে 11 বছরের এই হরিমোহন মাইতির সঙ্গে, কেউ কিন্তু হরিমোহন মাইতিকে তখন হরিমোহন মাইতি লিখছেন না, তারা লিখছেন উড়ে হরি। এই উড়ে হরির সঙ্গে সঙ্গমে, সেই সঙ্গম কনসেন্টের ভিত্তিতে হয়েছিল না হয়নি এ নিয়ে আদালতে প্রচুর কথা হয়েছিল, কিন্তু মেয়েটি রক্তাক্ত হয়ে মারা গেছিল মৃত্যুকালীন জবানবন্দি দিয়ে। এবং সেখানে সে গুছিয়ে বলতে পারেনি একটা কথাই, সেটা হচ্ছে তার সম্মতি ছিল না অসম্মতি ছিল। কারণ একটি মেয়ের কাছে সঙ্গমের ক্ষেত্রে সম্মতি অসম্মতির কোনো প্রশ্ন নেই। কাদম্বিনী যে দায়িত্বটা নেন সেটা হচ্ছে মূলত কলকাতা শহরে যেসব মেয়ের অপ্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় বিয়ে হয়েছে এবং অপুষ্ট শরীরে বিয়ে হয়েছে, তারা সঙ্গমকালীন যন্ত্রণায় কে কতটা যন্ত্রণা পেয়েছেন, কে কে বিকলাঙ্গ হয়ে গেছেন, কেউ কেউ কারুর এমন একটা ট্রমা তৈরি হয়েছে যে তারা পুরোপুরি বিকৃত মস্তিষ্ক, মানে বিকৃত মস্তিষ্ক মানে পাগল নয়, মানে ভয়ঙ্কর রকম স্যাডিস্ট এবং ম্যাসোকিস্ট এক একটা চরিত্রে পরিণত হয়েছেন, আত্মহত্যা করেছেন।
কেবলমাত্র ওই অপুষ্ট শরীরে সঙ্গমের যন্ত্রণার জন্য। এবং যখন কাদম্বিনীর এই রিপোর্টের ভিত্তিতে অ্যান্ড্রু স্কোবল বিলের খসড়া উপস্থিত করছেন, তখন আসরে নামছেন রক্ষণশীল হিন্দুরা। তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন শশধর তর্কচূড়ামণি এবং কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন। পৃষ্ঠপোষকতা করছেন তাহেরপুরের রাজা শশীশেখরেশ্বর রায় এবং উত্তরপাড়ার রাজা পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায়। এবং প্যারীমোহনের ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত, মানে উত্তরপাড়া তো সেই অর্থে একটু প্রগতিশীল জায়গা ছিল। উত্তরপাড়ায় যে কারণে জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মানে ব্রাহ্ম সমাজে করতে দেন, এবং শোনা যায় যে তিনি রাসমণিকে এপারে দক্ষিণেশ্বরের মন্দির করতে দেননি, মানে গঙ্গার পশ্চিমকূল বারাণসী সমতুল হলেও রাসমণিকে উল্টো দিকে মন্দির করতে হয়েছিল। আর এক্ষেত্রে জয়কৃষ্ণের একটা নিন্দে করা হয়, বলা হয় যে জয়কৃষ্ণ নাকি কৈবর্তর মেয়ে বলে রাসমণিকে উত্তরপাড়ায় ঢুকতে দেননি। ডাহা মিথ্যে কথা। তার কারণ হিন্দু জমিদার জয়কৃষ্ণ যেচে মৃত্যু পথযাত্রী মাইকেলকে দুবার তার লাইব্রেরিতে এসে থাকতে দিয়েছিলেন, এবং তার পৌত্র রাসবিহারীর সঙ্গে মাইকেল কন্যা শর্মিষ্ঠার একটা প্রণয় পর্যন্ত হয়েছিল। তা পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায় কিন্তু জয়কৃষ্ণ ছিলেন না, তিনি গোপনে এই ব্যাপারটায় উৎসাহ দিচ্ছিলেন। এখন মুশকিল হচ্ছে যে যারা এটাই পৃষ্ঠপোষকতা করছিলেন তাদের আমরা কিভাবে দেখব? এই সহবাস সম্মতি আইনের বিরুদ্ধে গড়ের মাঠে যে সভাটি হয়, এই সভা কিন্তু প্রথম ব্রিগেড। এত বড় ব্রিটিশ বিরোধী সমাবেশ এর আগে আর হয়নি। এই জায়গা থেকে তৈরি হয়ে উঠছে বঙ্গবাসী পত্রিকা, এবং কিছুদিন পর বঙ্গবাসী পত্রিকায় 3টি প্রবন্ধ বেরোনোর পর ভারতবর্ষে প্রথম সিডিশন অ্যাক্টে মামলা হচ্ছে, এবং যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, অরুণোদয় রায় এরকম 4 জনকে জেলে যেতে হচ্ছে। মালঞ্চ পত্রিকায় 3টি সংখ্যা জুড়ে যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর অর্থাৎ বঙ্গবাসীর স্বত্বাধিকারী তার আমাদের হাজত বলে একটি লেখা আছে, সেটা আপনারা পড়ে দেখতে পারেন। আচ্ছা, আমার আর 2টো ছবি দেখানোর আছে। মানে কাদম্বিনীর বিরুদ্ধে যে আক্রমণটা, সেই আক্রমণটা কিভাবে ঘটলো আমি প্রসিডিংস থেকে পড়লাম। একটা নথি আমার হাতের কাছে নেই, আপনারা যদি আগ্রহী হন তাহলে এখানে একটা লিংক রাখবেন যাতে আমি এখানকার ডকুমেন্টগুলো শেয়ার করতে পারি। সেখানে বাংলা কাগজে এমনকি রেস অ্যান্ড রায়তে প্রস্টিটিউট কথাটা আসছে না, প্রস্টিটিউট কথাটাকে নানাভাবে ঢাকা দেওয়া হচ্ছে, এবং নারায়ণ দত্ত পর্যন্ত নটি কথাটা ব্যবহার করেছেন। নটি কথাটা বহু জায়গাতেই লেখা হচ্ছে, কিন্তু একটি ইংরেজি কাগজে ডেইলি মেল বলে একটি কাগজে সেখানে পরিষ্কার বলা হচ্ছে তাকে প্রস্টিটিউট বলা হয়েছে। তা বিলিতি কাগজে লেখা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এখানে কেন নটি বলা হচ্ছে তার কারণ চন্দ্রনাথ বসু তখন রিপোর্ট অন নেটিভ নিউজ পেপারস এর ট্রান্সলেটর। তিনি কিন্তু প্রস্টিটিউট শব্দটার বাংলা গণিকা করছেন না, এই মানে বেশ্যা শব্দটির ইংরেজি প্রস্টিটিউট করছেন না, তিনি করছেন অ্যাক্ট্রেস। এই বেশ্যা নটি হয়ে গেল। চন্দ্রনাথ বসু খুব অদ্ভুত চরিত্র, বহুদিন ট্রান্সলেটর থেকেছেন, এবং আপনারা যদি 1888 থেকে 1896 পর্যন্ত রিপোর্ট অন নেটিভ নিউজ পেপারস দেখেন, বাংলা থেকে প্রকাশিত প্রায় সবকটি রিপোর্টের অনুবাদক চন্দ্রনাথ বসু। 1891 অনওয়ার্ডস কাদম্বিনীর উপরে মামলায় মহেশচন্দ্র পালের হার এবং মহেশচন্দ্র পালের জরিমানা, জেল, এই সঙ্গে আরেকজন লোক যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন, তার নাম রায় বাহাদুর হারানচন্দ্র রক্ষিত। ইনি অত্যন্ত প্রভাবশালী একজন মানুষ ছিলেন, এবং ইনি ওই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অথর বলে একটা গল্প আছে না, মানে ইনি প্রচুর বই লিখতেন। সে বইগুলো বিশেষ কেউ পড়তো না, কিন্তু উনি লিখেই যেতেন। প্রত্যেকটা বই খুব ভালো অ্যান্টিক কাগজে ছাপা হতো, চমৎকার বাঁধানো হতো, অত্যন্ত অল্প দাম হতো। মানে বইটা কিনলে হারান রক্ষিত তাকে পুরস্কার দিতেন। এই হারান রক্ষিত মামলার সঙ্গে জড়িয়ে গেছিলেন, কারণ বঙ্গনিবাসী পত্রিকার পুরো প্রেসটা ছিল হারান রক্ষিতের। অনুসন্ধান পত্রিকায় বলা হচ্ছে যে রায় বাহাদুর হারান রক্ষিতকে এই মামলার মধ্যে দাড়ি গাঙ্গুলি টানার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু যাই হোক রক্ষিত মশাই রক্ষা পেয়েছে।
এখন আমার মনে হয় যে মহেশচন্দ্র পাল ঠিক কতটা দায়ী ছিলেন, মানে পত্রিকাটা কি তার মতো একজন সাধারণ মানুষের পরিচালনা করা সম্ভব ছিল, নাকি তিনি পুরোপুরি দোষী নন, অংশত দোষী, অন্তত দোষের অংশভাগী আরো কয়েকজন ছিলেন। এবার খেপে উঠলো অনুসন্ধান পত্রিকা। এই অনুসন্ধান পত্রিকা কিছুদিন পরে একটা কার্টুন বের করলো। এই কার্টুনটি আপনারা অনুগ্রহ করে খুব মন দিয়ে দেখুন। এই হচ্ছে কার্টুনটি। এটা কি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। এই আপনারা কি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের যেটা প্রার্থনা গৃহ সেখানে গেছেন? যদি গিয়ে থাকেন তাহলে দেখুন এখানে ওই প্রার্থনা গৃহটিকে রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে। এখানে দুটি অলিন্দ আছে, সেই অলিন্দে বসার জায়গা আছে, তার মাঝখানে একটা হনুমান বসে আছে, সে হচ্ছে সভার আচার্য। বাকি যে ব্রাহ্মিকারা বসে আছেন তাদের সকলকে পশুর মতো দেখতে, এবং এইটার ক্যাপশন হচ্ছে পশ্চাদীর নিরাকার উপাসনা। আমি এখানে একটা ছবির ক্লোজ আপে যাচ্ছি। দেখুন, ব্রাহ্ম মেয়েদের পোশাক সম্পর্কে যে গালাগালটা দেওয়া হতো, অর্থাৎ এটা বডিস বুকে একে জুতো পরে মোজা পরে বেরোন, এই পোশাকটি সেই রকম, এবং বোঝাই যাচ্ছে যে পশ্চাদীর নিরাকার উপাসনায় মহিলারা উপস্থিত এবং তারা মহিলা পশু। সেখানে কিন্তু প্রতিটি পশুর নাম দেওয়া হয়েছিল, মানে গাধিনী, সমস্ত আলাদা আলাদা নাম ছিল। এখন সেটাই গেলে বেলা কাবার হয়ে যাবে। এবার আমি আস্তে আস্তে আমার বক্তব্যের উপসংহারের দিকে গিয়ে সকলকে স্বস্তি দিই। আমার বক্তব্য, কাদম্বিনীকে নটি বলা হয়েছিল না বেশ্যা বলা হয়েছিল, এইটা মনে হয় খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। আমার কাছে খুব বড় প্রশ্ন যে তত্ত্বকৌমুদীর মতো একটি প্রগতিশীল পত্রিকা, সেই পত্রিকা সার্কাসের অভিনেত্রীদের মানতে পারল না। তাদের কি মনে পড়েনি যে কলকাতায় যে কটা সার্কাসের দল ছিল তার মধ্যে একটা দল ছিল রামমোহন রায়ের নাতি হরিমোহন রায়ের? হরিমোহন রায়ের সার্কাসেও মেয়েরা খেলা দেখিয়েছে। তারপর প্রিয়নাথ বোস এবং মতিলাল দাস, উমা সুন্দরী, সুশীলা সুন্দরীর বিশ্ব যারা খ্যাতি হয়েছে, বিনোদিনী বা সুকুমারীর মতো তাদের নিরন্নতায় মরতে হয়নি। তারা যথেষ্ট সম্পন্ন ছিলেন। কিন্তু একজন চিকিৎসক মহিলার সঙ্গে একজন অভিনেত্রীর এবং একজন অ্যাক্রোব্যাটের সাদৃশ্য কোথায়? সাদৃশ্য হচ্ছে এইখানে যে তারা শুধু প্রকাশ্যে আসেন না, তারা কর্তৃত্ব করেন। অর্থাৎ সুকুমারী বা গোলাপ সুন্দরী বা বিনোদিনী মঞ্চে কর্তৃত্ব করেন। একজন মহিলা ডাক্তার যখন একটি মানব শরীর দেখেন তখন সেই মানব শরীরের অধিকার তার হাতে চলে যায়, এবং একজন সার্কাসের অভিনেত্রী তার ওই দেহটিকেই বিচিত্র আকার দিয়ে দর্শককে বিমুগ্ধ করে। তাহলে মূল আপত্তিটা কি শুধু প্রকাশ্যে শরীর এলে নয়, প্রকাশ্যে মহিলার শরীর এবং মহিলার কর্তৃত্বের মিশেল ঘটলে? আমার আগের বক্তা শম্ভুচন্দ্রের একটা লাইন উদ্ধৃত করেছিলেন, তাতে অবস্টিনেট বলে শব্দটা ছিল। হ্যাঁ, এই কাদম্বিনী বসু গঙ্গোপাধ্যায়কে সারা জীবন যত রকমের অপমান সহ্য করতে হয়েছে, আমি তার মেধা,
সৌন্দর্য, কৃতিত্ব, সাফল্য, বংশমর্যাদা সব উপেক্ষা করে তার একটা গুণের কথা বলতে চাই। কাদম্বিনী বসু গঙ্গোপাধ্যায় ছিল একটি বেয়ারা মেয়ের নাম, যে সামাজিক ভব্যতার পুরুষের তৈরি মানদণ্ড মানেন। নমস্কার। সুতপা বলবে? হ্যাঁ, সুতপা একটু খুবই- বলো। তা খুবই মনোগ্রাহী এবং অনেক না জানা জিনিস আমরা জানলাম বরুণবাবুর আলোচনা থেকে। তার আগে সুস্মিতাদির আলোচনাও অসাধারণ। তো এই মুহূর্তে বরুণবাবুর আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতেই বলি যে অনেকগুলি না জানা জিনিস আমরা জানলাম, নিশ্চয়ই অনেকেই সেটা জানলেন আজকে। এবং যেটা আমার মনে হয় এক্ষেত্রে যে কাদম্বিনীর ক্ষেত্রে যেটা শেষ করলেন আপনি, যেটা বলে বরুণবাবু, যে এই যে বেয়ারা, এই যে একটা প্রথা ভাঙা শুধু নয়, একটা প্রথা তো তিনি ভাঙলেনই, মেডিকেল কলেজের দরজা খুললেন, কিন্তু যেটা বলার যে মেডিকেল কলেজের দরজা খোলাই শুধু নয়, কারণ তখন কিন্তু সমাজ একেবারে অপ্রস্তুত তাও নয়। মেডিকেল কলেজের দরজা খুলতে হবে এমন চাপ কিন্তু তখন চলে এসেছে। পত্রপত্রিকাগুলিতে লেখালেখি হচ্ছে, আমরা তো দেখলামই। অপেক্ষা না করে অবলা বোস চলে গেলেন, শিবনাথ শাস্ত্রী বললেন সমুদ্রে যেভাবে পোত পাঠিয়ে নাবিক অপেক্ষা করে, ব্রাহ্ম সমাজ সেইভাবে তোমার জন্য অপেক্ষা করবে। তাহলে হ্যাঁ, কিন্তু অবলা বসু ডাক্তার হয়ে গেছিলেন, উনি ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছিলেন। সেই অবস্থায় জগদীশ বোস তাকে ফিরিয়ে আনেন। মানে অবলা বোস ডাক্তার হলে কিন্তু ভারতের প্রথম ডাক্তারকে সে নিয়ে আর বিতর্ক হতো না, মানে আনন্দীবাই না কাদম্বিনী না রুকমাবাই, এই বিতর্কটা হতো না। প্রথম ডাক্তার অবলা বসু। সেটাই। কিন্তু আমি যেটা বলতে চাইছি যে এই যে একটা মনন তৈরি হওয়া, সেটা খানিকটা তো হয়েই ছিল। কাদম্বিনী যখন দরজা খুলে দিলেন মেডিকেল কলেজে, সেখানে তাকে যে লড়াইটা লড়তে হলো, সেই লড়াইটা কিন্তু শুধু মেডিকেল কলেজে ছাত্রী হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকলো না। সেখান থেকে বেরিয়ে এসে, এবং তিনি ঢোকার আগেও যে লড়াই, সেটা মারাত্মক লড়াই, সেটা অবশ্য একটা সাংঘাতিক রকমের মেডিকেল কাউন্সিলের সঙ্গে লড়াই, সেখানে আলফ্রেড ক্রফট সাহায্য করছেন, সেই সব কিছুই হচ্ছে। কিন্তু দরজা তিনি খুললেন, সেখান থেকে যখন বেরিয়ে আসছেন, সেখানেও কিন্তু কাদম্বিনী একটা মারাত্মক আবার নতুন করে লড়াইয়ের সম্মুখীন হচ্ছেন, সেইটা আমরা দেখছি। এবং যেটা বরুণবাবু বললেন, কারোর কোনো প্রশ্ন থাকার আগে আমি দুটো কথা একটু বলে নিই। যেটা বললেন যে ব্রাহ্ম সমাজের দ্বিচারিতা, এটা আমার নিজের প্রশ্ন। যে এক তো কাদম্বিনীর লেখাপত্র সেভাবে পাওয়া গেল না, দিনপঞ্জি হয়তো লিখে থাকতে পারেন, ব্রাহ্ম মহিলারা যেভাবে লিখতেন বা লেখেননি সময়ভাবে, বা অন্য আরো যে চিঠিপত্র পাওয়া উচিত ছিল বা তার পেশেন্টের ডায়েরি পাওয়া উচিত ছিল, সেগুলোও হয়তো আমরা পাইনি। ভবিষ্যতে যদি কখনো পাওয়া যায় তাহলে আরো অনেক কিছু উন্মোচিত হবে। কিন্তু এই ব্রাহ্ম সমাজের দ্বিচারিতা প্রশ্নেই আমার একটা প্রশ্ন তার পেশেন্ট নিয়ে। সেটা হচ্ছে যে পেশেন্টের কথা আমরা কিছু কিছু জানছি, কোথায় টিউমার অপারেশন করেছেন, বা শেষ দিনে তিনি অপারেশন করে এসে বলছেন যে আমার, যে এখন সবাই বলছে বুড়ো হয়ে গেছি, আজকের অপারেশনটা দেখলে আর বলতে পারতো না। কিন্তু পেশেন্টের খোঁজ করতে গিয়ে আমি যেটুকু দেখেছি যে উমেশচন্দ্র দত্তের স্ত্রী, রামাবোধিনীর সম্পাদক উমেশচন্দ্র দত্তের স্ত্রী কৈলাস কামিনীর জন্য তিনি যাচ্ছেন কিন্তু একা নয়, তিনি কিন্তু হেডেড বাই আ টিম, হেডেড বাই নীলরতন সরকার। এবং সেখানে থাকছেন প্রাণকৃষ্ণ আচার্য, একজন প্রাচীন ধাত্রী, প্রবীণা ধাত্রী, ধাত্রী থাকমণি। তাহলে সেখানে তিনি একটা টিমের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাচ্ছে, যেখানে পত্রিকাতে নীলরতন সরকারের নামটা সবার আগে আসছে। তাহলে এই যে ব্রাহ্ম সমাজ অন্তর্ভুক্ত এই গোষ্ঠীর যারা মহিলা, তারা যে একেবারেই পুরুষ ডাক্তারকে দেখাতেন না সেটা কিন্তু নয়। পুরুষ ডাক্তার তাদের বাড়িতে ঢুকতেন, সেটা ঠাকুর পরিবারই হোক বা অন্যান্য বিভিন্ন পরিবারে একেবারেই পুরুষ ডাক্তারকে কনসাল্ট করেননি, মেয়েদের অসুখে করা হয়নি সেটাও নয়। আচ্ছা সুতপা দেবী, আমি এখানে আপনার কথার সূত্রে দুটি কথা আপনার অনুমতি নিয়ে বলে নিচ্ছি। আপনি আসলে এমন একটা প্রসঙ্গ তুলেছেন যেটা খুব মারাত্মক। মানে এখানে আমি কেবল আপনাকে দুটো উদাহরণ দেব। হ্যাঁ, ঠিক কথা, ঠাকুর বাড়িতে পুরুষ ডাক্তার প্রবেশ করতেন। ঠাকুর বাড়িতে পুরুষ ডাক্তার কার জন্য প্রবেশ করতেন?
মৃণালিনী দেবী যখন মৃত্যুশয্যায়, তাকে দেখতে একজন মহিলা ইংরেজ নার্স আসছেন, এবং রবীন্দ্রনাথ তার বউয়ের রোগশয্যার পাশে বসে বায়োকেমিক চিকিৎসা করছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন স্মৃতিতে দেখবেন যে বি গুপ্ত বাড়িতে প্রায় সারাক্ষণ রয়েছেন। মেয়েদের চিকিৎসা ঠাকুর বাড়িতে কতটা পুরুষ ডাক্তার করতেন এ নিয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আরেকটা কথা, সেটা হচ্ছে যে দ্বিতীয় পয়েন্টটা আমার আরো গুরুত্বপূর্ণ। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ বলে যে আইকনিক বইটি, যে বইটি না থাকলে আমরা 19 শতকের অনেক কিছু জানতে পারতাম না, এই রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ বইটি তো মূলত জীবনী সংকলন। তিনি 4টে যুগ করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মানুষের কথা বলছেন, মূলত ব্রাহ্ম নেতার কথা বলছেন, একজন মহিলার কথাও আছে। ব্রাহ্ম সমাজের তত্ত্ব কৌমুদীর যে প্রতিবেদন আপনারা যদি বলেন আমি আরেকবার পড়তে পারি, যেটা আছে সেটা হচ্ছে দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি মহাশয়ের পত্নী, কোথাও উল্লেখ আছে চিকিৎসক। ব্রাহ্ম সমাজের মিসেস প্রমুখ বলে উল্লেখ থাকতো, মিসেস গাঙ্গুলি, মিসেস মহিলা সম্বন্ধে না। সব থেকে মারাত্মক, যেখানে কাদম্বিনী ডিফ্যামেশন নিয়ে কথা হচ্ছে সেখানে তত্ত্ব কৌমুদী পত্রিকায় চিকিৎসক কথাটা নেই। ঠিক এইটাই আমি বলতে চাইছি, তিনি চিকিৎসক হিসেবে ব্রাহ্ম সমাজের যে দ্বিচারিতার কথা আপনি বলছেন, আমার ঠিক পয়েন্টটা এই জায়গাতে। চিকিৎসক হিসেবে তাকে যারা নিয়ে যাচ্ছেন তারা কোথায় সেটা নথিভুক্ত হচ্ছে বা কোন জায়গাতে আমি খুঁজে পাচ্ছি না, আমার সেইটাই একটা অস্বস্তির জায়গা। যে বহু ডাক্তারের নাম অনেকের আত্মজীবনীতে পাচ্ছি, মহিলা ডাক্তার তো নেই, কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়ও নেই, সেটাই আমার কাছে একটা অস্বস্তির জায়গা। আপনি পাবেন। আমি অপর্ণাদিকে বলেছি যামিনী সেনকে নিয়ে একটা আলোচনা করতে। হ্যাঁ, সেটা পরে পাচ্ছি আমরা, ধরুন রোকেয়া বিধুমুখী বসে কথা বলছেন। কিন্তু এখানে আমি একটা কথা বলছি, আমরা কিন্তু পাচ্ছি যে বিধুমুখীকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছেন আপনার সরকার, ওই যে যে সার্কাস, সেখানে কিন্তু বিধুমুখী বসুকে এখান থেকে পাঞ্জাবে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এবং শুধু তাই নয়, নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কারণ একজন 14 বছরের ট্র্যাপিস প্লেয়ারের বাচ্চা হলো বোসের ভাইয়ের, এবং সেই বাচ্চা কিন্তু বড় হলে ইন্দুবালা, আমরা জানি তিনি বড় হয়ে ইন্দুবালা হলে। সুতরাং বিধুমুখী বসু কিন্তু যাচ্ছেন এখান থেকে পাঞ্জাব। শুধু বিধুমুখী যাচ্ছেন না, কাদম্বিনী যাচ্ছেন নেপাল, নেপাল যাচ্ছেন, যামিনী সেনকে রেকমেন্ড করছেন, অনেক জায়গা গেছেন, যামিনীকে রেকমেন্ড করে আসছেন নেপালের রাজপরিবার। হ্যাঁ, কাদম্বিনী বহু জায়গায় যাচ্ছেন, আমি বলবো না যাচ্ছেন কিন্তু। এবং আমি আপনাদের আমি সময় থাকলে দেখাতাম যে কাদম্বিনী কি পরিমাণ চিঠির জবাব দিচ্ছেন। ওই ডেইলি মেল পত্রিকায় বলা হচ্ছে যে এখানে এই মহিলা বড্ড বেশি স্বদেশীদের প্রতি পক্ষপাত দুষ্ট, ডাফরিন কলেজে কাদম্বিনী তার জবাব দিচ্ছেন, এবং সে ইংরেজি চমৎকার, কি বলবো, অত্যন্ত রিজু ইংরেজি ভাষায় তিনি জবাব দিচ্ছেন। কাদম্বিনী কিন্তু এইটা ছিল, সবসময় নিজের ফাইটটা নিজে তুলে নিতেন। হ্যাঁ, উনি কাউকে পরোয়া করতেন না, প্রত্যেকটা আবেদন উনি করছেন, প্রত্যেক জায়গায় নিজেকে ডিফেন্ড করছেন, মাইনে নিয়ে অভিযোগ তুলছেন, সেই অভিযোগ নিয়ে এমন এমন জায়গায় চিঠি লিখছেন যে বাধ্য হয়ে তাকে তার দাবিটা স্বীকার করতে হচ্ছে, কারণ শেষ পর্যন্ত তাকে ইডেন হসপিটালের দায়িত্ব দিতে হয়েছিল, অত্যন্ত অল্পকালের জন্য হলেও দিতে হয়েছিল, তাকে সুপার করা হয়নি। অত্যন্ত কঠিন লড়াই, পেশাগত জগতেও তো লড়াইটা কিন্তু উনি লড়েছেন, এখানেই আমার ওনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা। আমি দুটো জায়গায় দেখেছি কাদম্বিনীর চিকিৎসক হিসেবে খুব চমৎকার ভূমিকার কথা আছে। একটা হচ্ছে গগন হোমের স্মৃতিকথা, গগন চন্দ্র হোম। এই গগন হোমের স্মৃতিকথাটি খুব সুলভ নয়, তার কারণ এটা প্রাইভেট সার্কুলেশনের জন্য বেরিয়েছিল। তাতে আছে যে কাদম্বিনী কিভাবে ডায়াগনোসিস করছে, এবং আমার মনে হয় মোস্ট প্রবাবলি ওটা ফ্যালোপিয়ান টিউবে হয়েছিল বলে ওরা ধরতে পারেনি, যেটা কাদম্বিনী ধরলে। হ্যাঁ, ওখানে যে ডায়াগনোসিসটা সাহেব ডাক্তার করেছিলেন সেটা হচ্ছে একটোপিক বেবি। ফ্যালোপিয়ান টিউবে যদি কোনো কারণে এমব্রায়ো ডেভেলপ করতে শুরু করে তাহলে সেটা টিউমারের মতোই দেখায়,
হ্যাঁ এবং সব ডাক্তার বলছেন কাদম্বিনী উল্টো দিকে গিয়ে বললেন যে না, এরকম না। বাবুচন্দ্র হোমের কেসটা খুব ইন্টারেস্টিং। হ্যাঁ, আচ্ছা, আর একজনের লেখা আছে, এই লেখাটি আমি প্রকাশ করছি। এখন আমার যে কোনো কাজ করতেই আমি দেখেছি 10 বছর লেগে যায়। মানে আমি অবলা বান্ধব বার করতে পেরেছি কাজটা শুরু করার 12 বছর পর। মানে আমি কিন্তু খুব অলস নই, কিন্তু আমি বোধহয় মাত্রাতিরিক্ত খুঁতখুঁতে, এবং আমি এখনো বিশ্বাস করি যে আমি প্রথম পর্বের অবলা বান্ধব খুঁজে পাবো। সঞ্জীবনী পত্রিকায় বিলেতের যে যাত্রাপথের কথা, বিলেতে পড়ার কথা কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন, কোনো একদিন সঞ্জীবনীর সেই ফাইল আমি খুঁজে পাবো। আমি এখনো কতগুলো আশায় থাকি। সম্প্রতি একটি বই আমি পড়লাম, হরসুন্দরী দত্ত। এই হরসুন্দরী দত্ত হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়ে কাদম্বিনীর সহপাঠিনী, এবং তার বিয়ে হয়েছিল ভারতের অন্যতম প্রথম সারির এগ্রিকালচারিস্ট শ্রীনাথ দত্তের সঙ্গে। এই শ্রীনাথ দত্তের একটি জীবনী হরসুন্দরী লিখেছিলেন। হরসুন্দরী লিখছেন যে শ্রীনাথ দত্ত যখন মেডিকেল কলেজে ভর্তি, তখন হরসুন্দরী একদিন রাত জাগছেন মেডিকেল কলেজের সামনে। অপারেশন থিয়েটার থেকে কাদম্বিনী বেরিয়ে এসে হরসুন্দরীকে ধমকে ধামকে ভেবেছ কি বলে তার বাড়িতে নিয়ে চলে গেলেন। এবং তারপর শ্রীনাথ দত্ত যতদিন হাসপাতালে ছিলেন, হরসুন্দরী কাদম্বিনীর বাড়িতে থেকে স্বামীর সঙ্গে দেখাশোনা, স্বামীকে দেখতে যেতেন, এবং কাদম্বিনী রীতিমতো ঝামেলা করে, মানে চিরকালই তো ঝামেলা করেছেন, মূর্তিমতি অস্বস্তি, মানে শ্রীনাথ দত্তের চিকিৎসায়, অর্থাৎ মেডিকেল কলেজের ওয়ার্ডে ভর্তি একটি পুরুষের চিকিৎসায় কাদম্বিনী নিজেকে পুশ করেছিলেন। এই দুটো উদাহরণ পাওয়া যায়। হ্যালো, ওনার কোনো লেখা বা কোথাও কিছু নেই যে ওনার পেশেন্টের কি ধরনের কেস, এই ধরনের কিছু কিন্তু এখনো দেখুন কি করে বলবো বলুন। মানে একটা হচ্ছে যে ওদের পরিবারের যে লোকজন যারা আছেন তারা অনেক কিছু সংরক্ষণ করেছেন। মানে এখন সমস্যাটা কি জানেন, সমস্যাটা হচ্ছে কাদম্বিনী ঘোড়ার গাড়িতে যেতে যেতে লেস বুনছেন, এই লেসটা দেখে আমার তো কোনো লাভ নেই। আমার কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় ওই সত্যজিৎ রায়ের জন্মপত্রিকার শেষে যে স্বাক্ষরটি। খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস। ভেবে দেখুন, কাদম্বিনীর লেখা কিছু চিঠি আছে, সেটা আমার কাছে আছে, এটা আমি পরিবারের সৌজন্যেই পেয়েছি। সম্প্রতি একটি ঘটনা ঘটেছে যে জায়গাটাকে আমি আরো ইনভেস্টিগেট করতে চাই। কাদম্বিনীর সন্তানদের সম্পর্কে আমি এই মুহূর্তে কিছু বলতে চাই না, কেবল এইটুকু বলছি যে অমলচন্দ্র, কাদম্বিনীর সন্তানদের জীবন খুব ট্র্যাজিক, প্রভাতচন্দ্র বাদ দিয়ে। মানে নির্মলচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র অবশ্যই, যাকে জঙ্গলির সঙ্গে মঙ্গলি বলা হতো, তিনি অসামান্য চরিত্র, সুকুমার রায়ের বন্ধু। কিন্তু নির্মলচন্দ্র এবং অমলচন্দ্রের জীবন খুবই দুঃখের জীবন। অমলচন্দ্র পরবর্তীকালে বাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান এবং তারা গিরিডিতে চলে যান। এই সূত্রটা আমার এখনো খোঁজা হয়নি। সম্প্রতি শ্রী রাজীব গঙ্গোপাধ্যায় যোগাযোগ করেছিলেন কাদম্বিনীর সম্ভবত সেজ মেয়ে বেলা হালদারের পরিবারের সঙ্গে। বেলা হালদার সাংঘাতিক মেয়ে ছিল। আপনারা বেলা হালদারের বোর্ডিং এর কথা পাবেন মণিকুন্তলা সেনের আত্মজীবনীতে। বেলা হালদার একটা মেয়েদের বোর্ডিং চালাতেন আমা স্ট্রিটে, এবং সেখানে মণিকুন্তলা থাকতেন। বেলা হালদারের মেয়ে হচ্ছেন বিখ্যাত অভিনেত্রী শীলা হালদার, যিনি বিবাহিত জ্যোতিপ্রকাশকে বিয়ে করে মুসলিম ধর্মে ধর্মান্তরিত সাকিনা বেগম নাম নিয়েছিলেন। 1 বছর পর জ্যোতিপ্রকাশের মৃত্যু হয়, এবং কেউ কেউ বলেন আত্মহত্যা, এবং তারপর শীলা মারা যান। শীলা হালদারের ছবি যদি কখনো দেখেন, দেখবেন অবিকল কাদম্বিনী। এই বেলা হালদারের পরিবার, যারা বাগডোগরার কাছাকাছি একটি চা বাগানে থাকেন, তাদের কাছ থেকে কিছু কিছু অদ্ভুত নথি পাওয়া যাওয়ার সম্ভাবনা বোধহয় এখনো আছে। তবে বেলা হালদার যে কাদম্বিনীর মেয়ে সেটা বোঝা যায়। বেলা হালদার বাঘ পুষতেন, মানে 2টো চিতাবাঘ ছিল তার। বেলা হালদার ঘোড়ায় চেপে চা বাগান তত্ত্বাবধান করতেন,
এবং বেলা হালদার আকাশবাণীর মহিলা মহলের আগে যে অনুষ্ঠানটা হতো তার অন্যতম সঞ্চালিকা ছিল। জয়ন্তী ছিলেন কলকাতায় সেই সময় যে বাড়ির মেয়েরা কলেজে যাচ্ছে না কিন্তু তাদের প্রচন্ড পড়ার ইচ্ছে, সেই সব মেয়ের প্রাইভেট টিউটার। জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অভিনিবেশ দাবি করেন, তার কাজের কোনো মানে তিনি যে কতগুলো কলেজ আর স্কুল তৈরি করেছেন তা ঠিক নেই। জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলিকে নিয়ে আলাদা করে একটা করা উচিত। ওটার অবশ্যই আমি প্রচুর নথি পেয়েছি, প্রচুর। মানে একটা কথা বলে রাখি, মানে বাঙালির যে ইন্স্যুরেন্সের ব্যবসা, বিমার ব্যবসা, আপনারা ভাবতে পারেন এই বিমার ব্যবসার পথিকৃৎ জ্যোতির মানে কেবলমাত্র মিলিটারি লরির আঘাতে মৃত্যু বা কলম্বের কলেজের অধ্যক্ষ নয়। উদ্যোগ মানে আমি যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে কাদম্বিনী প্রত্যেকটি ছেলে মেয়েকে, মানে যেটা রবীন্দ্রনাথের আক্ষেপ, ওই তাও সবে গৃহ ছাড়া লক্ষ্মী ছাড়া করে প্রত্যেকটি ছেলে মেয়ে বাবা করে খাও। মানে এই যে তালিম, এই তালিম দ্বারকানাথ তো মারা যাচ্ছে 1898, ছেলেমেয়েরা তাকে কতটুকু পেয়েছে? কিন্তু এই যে ছেলে মেয়েদের তৈরি করছেন, এর মধ্যে দিয়েও মানুষটাকে খানিকটা চেনা যায় যে কি 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 জাতের মেয়ে। হ্যাঁ, সরি আমি বারবার ইন্টারাপ্ট করে ফেলছি। কারোর যদি প্রশ্ন থাকে একটু করে নিতে পারেন। নন্দিনী কিছু বলবে? সরি, আমি একটুখানি মাঝখানে আবার আমার একটু কানেকশন ইন্টারাপ্টার হয়েছিল। হ্যাঁ, আমি বলবো, মানে আমি শুনছিলাম অনেক কিছু, মানে যখনই বরুণ বাবুর সঙ্গে কথা হয়েছে, আমার আগেও একবার জ্যোতির্ময়ীকে নিয়ে আমি নিজে একটু কাজ করছিলাম, আগে কথা হয়েছিল। সবসময় মানে ওনার থেকে এমন অনেক তথ্য পাই যেগুলো মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট রিসার্চার সত্যি সত্যি মানে একেবারেই অজানা অনেক বিষয় উঠে আসে। এখনো অনেকটা আমি শুনছিলামই। আমার খালি মনে হয়েছে যে এই শুনতে শুনতে যেটা উনি ব্রাহ্ম সমাজের বিচারিতার যে কথাটা উনি তুললেন, এবং সব মানে সাধারণভাবে যে জায়গাটা মানে আমার মনে হয় যে বাংলায় নারীবাদ চর্চা, বিশেষ করে 19 শতক এবং তার শেষের দিকটাতে, সেইখানে পিতৃতন্ত্রের অবস্থাটা কেমন ছিল এইটা নিয়ে মনে হয় চর্চা অনেক কম আছে। তো আমরা যখন কাদম্বিনী বা আর কোনো বিষয়, সহবাস সম্মতি আইন, এই সব বিষয়গুলো নিয়েই যখন আমরা কথা বলবো বা আর কাউকে নিয়ে, আমার মনে হয় এই জায়গাটা একটু আলাদাভাবে চর্চার একটা বিষয়। এমন কিছু বিষয় উঠে আসছে যেখানে সমাজ মানেই যে একটা সবসময় খুব প্রোগ্রেসিভ এমনটা একেবারেই নয়। মানে এই যে পয়েন্টটা উনি বলছেন যে এই যে থিয়েটার অভিনেত্রী, এটা কিন্তু আমি নিজে দেখতে গিয়ে দেখেছি, মানে তত্ত্বকৌমুদী তো বটেই, পরের দিকে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের প্রবাসীতেও মানে 20 শতকে, তখন ওই থিয়েটার দেখলে ছেলেরা খারাপ হয়ে যাবে এই ধারণাটা কিন্তু এদের বদলাচ্ছে না। না, ছেলেরা খারাপ হয়ে যাবে তার কারণ মেয়েরা হচ্ছে ডাইনি। সেটাই আর কি বলছি, এই যে একটা দৃষ্টিভঙ্গি ভীষণ ভাবে, এবং এই প্রচন্ড ছুতমার্গিতা এবং পিউরিটানিজম, যেটা উনি হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের গল্পটাও বললেন। কিন্তু নন্দিনী দি দেখুন ট্র্যাজেডি কিরকম ভাবে ঘটে। মানে আমি আমার কথা শুনে নিশ্চয়ই আমাকে খুব কেচ্ছা সন্ধানী মানুষ মনে হয় না। না, একদমই তাই মনে হয়। কিন্তু কিরকম দেখুন, আপনারা জানেন হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের পরিবারে কি ঘটেছিল? হেরম্বচন্দ্র মৈত্র ছেলের নাম অশোক মৈত্র। যিনি একে বিয়ে করেছিলেন, তিনি বিয়ে করেছিলেন কানন দেবীকে, কাননবালাকে বিয়ে করেছিলেন। বিয়ে করে কাননবালার উপর নিদারুণ অত্যাচার করেন, এবং কাননবালা তো আর মানে নন, গোলাপ সুন্দরী নন। কাননবালা ভয়ঙ্কর এম্পাওয়ার্ড। কাননবালা ছবি প্রডিউস করছেন তখন। কাননবালা অশোক মৈত্রকে আদালতে ঘোল খাইয়ে মামলা জিতে ছেড়ে দিয়েছিল। মানে ডিভোর্স স্যুট ফাইল করেছিলেন কাননবালা নিজে। এইটা হচ্ছে মানে একটা ট্র্যাজেডি, যে ট্র্যাজেডি বা আয়রনি অফ ফেথ বলতে পারেন। আমার কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজ সম্পর্কে অভিযোগটা নয়, আমি বলতে চাইছি যে পুরুষতন্ত্র কোনো বর্গ বা সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না।
এবং এখানে আমার যে মৌলবাদ, আমি আমার মৌলবাদটি বলতে চাই, সেটা হচ্ছে আমি দ্বারকানাথের তুল্য পুরুষ দেখিনি। গোটা 19 শতকে দ্বারকানাথ গাঙ্গুলির সমকক্ষ কোনো পুরুষ নেই, যিনি স্বামীর চেয়ে অনেক বেশি সখা। এটা আমার একটা বদভ্যাস হয়ে গেছে। আর এখানে আমি আরেকটা কথা জাস্ট বলতে চাই যে মেডিকেল এডুকেশনের ক্ষেত্রে যখন মেয়েরা যাচ্ছে তখন কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি সব জায়গা থেকে there was a support from the government, from the press, from the educated class, একটা কিন্তু সাপোর্ট আমরা দেখেছি। কিন্তু যখন 1897-এ দুজন মহিলা প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হলেন, তখন কিন্তু সমাজ, গভর্নমেন্ট সকলেই কিন্তু এটার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো এবং প্রেস রিপোর্টস গুলো দেখলে খুব হাসি পায়। মানে যে সোশ্যাল যে অ্যাঙ্গেলটা, রিফ্লেকশনটা, যে আর তোমরা ডাউরি পাবে না, এবার মেয়েরা সব নিজেদের পছন্দে বিয়ে করবে, মানে এই ধরনের রিফ্লেকশন যে সোসাইটি ইজ বিং আনসেক্স, এটা সাংঘাতিক একটা অপরাধ। মানে গভর্নমেন্টও বলছে যে আমায় কেন জানানো হলো না, লেফটেন্যান্ট গভর্নর বলছেন কেন আমাকে জানানো হলো না। দুটো সূত্র দিয়ে রাখে। এক হচ্ছে সরলা ঘোষাল। সরলা ঘোষাল পড়তে চেয়েছিলেন পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন নিয়ে। তাকে বলা হয়েছিল তুমি যদি পড়ো তাহলে তুমি সাহিত্য বা ইতিহাস নিয়ে পড়ো। হ্যাঁ, সেটাই বলছি। নাম্বার 1, জগদীশ বোসের বোনেদের মধ্যে আপনারা লাবণ্যপ্রভার নাম শুনেছেন, স্বর্ণপ্রভার নাম শুনেছেন, আপনারা হেমপ্রভার নাম শুনেছেন? কতটুকু শুনেছেন? হেমপ্রভা ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে পাস করা। আমি ওই প্রেসিডেন্সি কলেজ কথাটা সরিয়ে নিচ্ছি, আমি একটু, আমার মনে হচ্ছে যে হয়তো কলেজটা অন্য কিছু হলেও হতে পারে। হেমপ্রভা বটানির প্রফেসর, এবং হেমপ্রভা প্রকাশ্যে মদ্যপান করতেন। হেমপ্রভা বিয়ে করেননি। এবং আপনারা নিশ্চয়ই মানবীবিদ্যা চর্চা করতে গিয়ে একটা জিনিস দেখেছেন যে 19 শতকের শেষ থেকে প্রায় স্বাধীনতা পর্যন্ত স্পিনস্টার, মানে বিয়ে না হয়ে আইবুড়ো হয়ে কাটিয়ে দেওয়া মেয়েদের আরেকটি বর্গের অলক্ষিতে পরিণত করা হয়েছে। যেমন যামিনী সেন বিয়ে করেন, এবং যামিনী সেন শেষ দিন পর্যন্ত পুরীতে শুশ্রূষা নিবাস চালিয়েছেন। তিনি বাংলায় থাকেননি, উড়িষ্যায় চলে গেছেন। কাদম্বিনী যেমন ঢেঙ্কানল গেছিলেন। মানে পরবর্তীকালে কিন্তু এই সবলমতী নারী, স্ট্রং হেডেড উইমেন, মানে যারা ভোটের জন্য আন্দোলন করে, মানে এদের বিয়ে টিয়ে হয় না, এদের সন্তানাদি হয় না। এই ব্যাপারটাও কিন্তু আস্তে আস্তে মানে নতুন একটা অভিযোগ তৈরি হয়েছে। ঠিকই। আচ্ছা, আমাদের আগেই যখনই আপনার ওইগুলো ঠিকঠাক করা হচ্ছিল, দুটো একটা প্রশ্ন এসেছিল, আমার একবার বেরিয়ে গেছে বলে প্রশ্নটা আমি দেখতে পাচ্ছি না। সুতপা কি একবার প্রশ্ন পড়ে দিতে পারবে একটু, যদি বরুণ বাবু কিছু উত্তর দেন? ওই কেস নিয়ে দুটো প্রশ্ন ছিল, এছাড়া যারা শুনছেন তাদেরও কিছু প্রশ্ন থাকতে পারে, সেগুলো সেটা যদি একটু সবাই একটু বলেন কিছু বলার থাকলে, এবং ওই প্রশ্নগুলো যেহেতু এসেছিল একটু সুতপা পড়ে দাও প্লিজ। আচ্ছা, তপতিদি বলবেন কি কিছু? প্রশ্নগুলো কি দেখা যাচ্ছে? বরুণ বাবু দেখতে পাবেন না, উনিও তো বেরিয়ে গেছিলেন। আমার এক্ষুনি আমি বেরিয়ে গেলাম, তাই জন্য এখন আর দেখতে পাচ্ছি না। কেউ যদি দেখতে পান একটু প্রশ্নগুলো পড়ে দিলে খুব ভালো হয়। হ্যাঁ, সর্বানিদি যেটা বলছিলেন আমি সেটা একটু বলে দিচ্ছি। হ্যাঁ, I was talking about a reportage in 1897-98 in Amrita Bazar Potrika where Dwarkanath Ganguly sued the person who wrote a poem about two women, not Kusum Kumari's case. আমি 97-98-এ অমৃত বাজার পত্রিকার কথা বলছেন, যেখানে দুজন মহিলাকে নিয়ে একজন ব্যক্তি দুটো কবিতা লিখেছিলেন, একটা তার বিরুদ্ধে দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি কেস করেছিলেন। আপনি কি এটা ইটিওর ওয়ার্ডস এর গল্পটা বলছেন? সর্বানিদি কি আছেন? না, আমি নিশ্চয়ই খুঁজে দেখব, আমি অবশ্যই খুঁজে দেখব, কিন্তু আমি যতদূর মনে করতে পারছি যে এটা কল্যাণ কুমার গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ দত্তকে বলেছিলেন গল্প, যে
একটা জায়গায় একজন মহিলাকে গালি দিয়ে কিছু লেখা হয় এবং দ্বারকানাথ সেই কাগজটা নিয়ে গিয়ে যিনি সম্পাদক তার মুখে লাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে ঢোকাতে ঢোকাতে বলেন যে ইট ইউর ওয়ার্ডস। হ্যাঁ, কিন্তু এইটা আমিও পড়েছি। সেটা তো 1798 তো হবে না বরুণ বাবু, তখন তো দ্বারকানাথ 1798 বোধহয় চলে গেল, না তাই না? না 1898 না 1898 কি চলে গেলেন? না 1898 দ্বারকানাথ মারা যাচ্ছেন। এখন 1897 কি হয়েছিল এটা যদি আপনি আমাকে আরেকটু সূত্রটা দেন, মানে আমি তাহলে আমার ত্রুটি সংশোধন করতে সর্বাণী পারবো। তো এখন নেই এখানে, সেজন্য হয়তো আর ঠিক আছে, আমরা উইমেন্স কনক্লেভ থেকে সর্বানিধির সাথে একবার বলবো, কথা বলবো। হ্যাঁ, যদি আমার মেল আইডি ওনাকে দিতে পারেন, উনি যদি প্রশ্নটা করতে চান আমি মানে যথাসাধ্য জবাব দেওয়ার চেষ্টা করবো এবং আমি নিজে খুঁজে দেখব। আরেকটা কেউ কিছু আরেকটা ছিল যে কুসুম কুমারীর সম্বন্ধে একজন বিবিধ রতন চিরন্তন বলে তিনি জানতে চেয়েছেন যে কুসুম কুমারী কি থিয়েটার অ্যাক্টর, না ও না অ্যাক্টর অফ অমরেন্দ্রনাথ দত্ত? না না তা তো নয়, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র। দেখুন, নীলরতন সরকারের দুই মেয়ে, এই কুসুম কুমারী আর প্রশান্ত চন্দ্র আবার বরুণ বাবু বেরিয়ে, আচ্ছা বরুণ বাবু আপনার মাইক্রোফোনটা আনমিউট করতে হবে। হ্যাঁ, ফলত কুসুম কুমারী একেবারেই না, কুসুম কুমারীর সঙ্গে হেরম্বের বিয়ে হয়েছিল। মানে ওখানে মানে কবিতাটা সত্যি খুব খারাপ আর কি, মানে এবং সেটা চন্দ্রনাথ বসু খুব টেন্ডার একটা সফট একটা অনুবাদ করেছিলেন। মানে কভু উপেন্দ্রর ভোগ্য, কভু হেরম্বের ভোগ্য, মানে এরকম এই ধরনের লাইন ছিল এবং সেটা লিখেছিলেন কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ, যিনি রবীন্দ্রনাথকে পায়রা কবি বলেছিলেন তিনি। সেটা সে মামলাটার নিষ্পত্তি হয় এবং কালীপ্রসন্নর জেল হয়নি, তার কারণ তিনিও তারও একটা বড় লবি ছিল, সেই কারণে কালীপ্রসন্ন বেঁচে গেছিলেন। আর মহেশচন্দ্র পাল বেচারি খুবই হতদরিদ্র লোক, তার পক্ষে 250 টাকা জরিমানা দেওয়া সম্ভব ছিল না। আপনি যে ছবিগুলো দেখাচ্ছিলেন বিভিন্ন বই থেকে, যেগুলো আমরা দেখলাম, ওইগুলো কোন সময়ের এক্স্যাক্টলি, মানে কোন বইয়ের বা কোন সময়? ওই মোটামুটি 1891-92 এরকম। আমি যে কটা ছবি দেখিয়েছি ছবিগুলোর বিস্তার হচ্ছে 1882 থেকে 1904, সবকটি ছবি তার মধ্যে প্রকাশিত বিভিন্ন বই ও পত্রিকা। অস্বাদীর নিরাকার উপাসনা অনুসন্ধানে বেরোচ্ছে 1892-তে, মানে ওই মহেশচন্দ্রর মামলাটা মিটে যাবার পর। তখন আর নামে করতে সাহস পাচ্ছে না, তখন ওইভাবে মানে পরোক্ষভাবে সমস্ত কাণ্ড কারখানা করছে। তপতি কিছু বলবেন? তপতি দি? হ্যাঁ, আমি বলছি যে প্রথমে দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকের এই অনুষ্ঠানে এত সমস্ত নতুন নতুন বিষয় তারা দুজনেই উন্মোচন করলেন, সেই জন্যে। আচ্ছা, এ মারা গেলেন, অবলা বান্ধব বলেই আমি তাকে বলবো, মারা গেলেন। তারপরে কি কাদম্বিনীর প্রতি হিন্দু বা ব্রাহ্ম সমাজের এক অংশের মনোভাবের কোনো পরিবর্তন হয়েছিল, নাকি তা আরো কঠিন হয়ে উঠলো? কারণ তখন 8টি ছেলে মেয়ে নিয়ে কাদম্বিনীর জীবন সংগ্রাম অনেক বেশি কঠিন হয়ে উঠেছিল। তখন কি কোনো চেঞ্জ ইন অ্যাটিটিউড দেখা গিয়েছিল, নাকি দে হ্যাড আ ফ্রি কি বলবো আমি ফ্রি ফিল্ড টু রাইট এগেইনস্ট কাদম্বিনী? সেটা আমার একটা জানবার ইচ্ছে। অসম্ভব কি বলবো, মানে ঐশ্বর্যময় কৌতূহল আপনি যে প্রশ্নটা করলেন। দেখুন, 1898 সালে দ্বারকানাথ মারা গেলেন। 1898 সালে কাদম্বিনী সরকারি চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন এবং প্রাইভেট প্র্যাকটিস করছেন, যেটাকে আজকাল আমরা বলি রোডিং প্র্যাকটিস। মানে এই সময়ের পর বিলেত ফেরত ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে ঘুরে বেড়ানো লেডি ডাক্তারকে ঘাঁটানোর সাহস বড় একটা কারো ছিল না। তাছাড়া কংগ্রেস লিডার
1907 সালে হেনরি পোলক যখন কলকাতায় এসেছেন, তার সঙ্গে ট্রান্সভাল পলিটিক্সের মধ্যে জড়িয়ে পড়ছে। 1913 সালে যখন বাঙালি পল্টনরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যাচ্ছে, তাদের পোশাক তৈরির জন্য একটা কোঅপারেটিভ করছে। এই কোঅপারেটিভে বাঙালি পল্টনরা তাকে মা বলে ডাকতো। তারা সরলা দেবীকেও মা বলে ডাকতো। হ্যাঁ, সরলা দেবী তো বীরাষ্টমী ব্রত ইত্যাদি। কিন্তু মানে কাদম্বিনীকে আমার কোথাও অসম্ভব সেকুলার মনে হয়, ভীষণ সেকুলার মনে হয়। মানে সরলা দেবীর মধ্যে কিন্তু একটা, মানে আজকে যেটাকে আমরা হিন্দু ওভারটোন বলি, মানে সেটা এসছে। কারণ বাংলাদেশে বর্গীর হাঙ্গামার পর কেউ যদি শিবাজি উৎসব করে, তাহলে কোথাও একটু সমস্যা হয়। আমি 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 সরলা দেবী সম্পর্কে অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। না, উনি শিবাজি উৎসব করেননি, উনি প্রতাপাদিত্য করেছেন। ওর মামা ছিলেন শিবাজি উৎসবে। হ্যাঁ, না মামা তো ছিলেনই, কিন্তু শিবাজি উৎসব মানে সরলা দেবীর নামগুলো দেখুন, আপনি যদি শতগান পড়েন তাহলে দেখবেন যে উনি কিভাবে বেদ উপনিষদকে ফিরিয়ে আনতে চাইছেন। এবং সরলা দেবী কাদের সঙ্গে ইন্টারাক্ট করছেন, বিবেকানন্দ থেকে গান্ধী। মানে গান্ধী তাকে বলছেন স্পিরিচুয়াল ওয়াইফ। এবং লাহোরে কংগ্রেস ভলেন্টিয়ার রামঘোষ দত্ত চৌধুরীকে বিয়ে করছেন। সেই বিয়ে, সরলা দেবীর কিন্তু পুত্র সন্তান ছিল। সরলার জীবনটা অন্যরকম। মানে সরলা ওসি শিক্ষা দিচ্ছেন, এবং সেখানে শ্রীমতী দময়ন্তী দাশগুপ্ত একটা কাজ করেছেন যে ওই পুলিন বিহারীর কাছে অবলা বসুও লাঠি খেলা শিখছেন। তা সেটাও কি সরলার আখড়া? কিন্তু কাদম্বিনীর গোটা কাজগুলো হচ্ছে ভীষণ রকম মেজার্ড এন্টারপ্রেনিওরের মতো। মানে কোন রকম বাড়তি উৎসাহ বা আবেগ নিয়ে নয়, দ্বারকানাথে তালিমটা যেন কাজের কাজ। মানে এই কাজটা করলে এই ফল হবে। আর একটা খুব অপ্রিয় কথা বলতে হচ্ছে, সেটা হচ্ছে যে উপেন্দ্র কিশোর মুদ্রণে বিপ্লব আনলেন। উপেন্দ্র কিশোরের সংসারটা টানছেন কে? উপেন্দ্র কিশোরের প্রেস থেকে উপেন্দ্র কিশোরের খুব রোজগার হতো না। এবার উপেন্দ্র কিশোর যদি রোজগারের দিকে মন দিতেন, তাহলে বাংলা মুদ্রণের আধুনিকায়ন হতো না। মানে উনি মুদ্রণে যে বিপ্লব করেছেন সেটা অমানুষিক। সুকুমার রায় প্রিন্টিং করতে যাচ্ছেন, সেখানে টাকা পাঠাচ্ছেন কে? মানে অত্যন্ত দুঃখজনক যে রায় পরিবারের ওই প্রশাকাঠি কাদম্বিনীকে, সত্যজিৎরা একবার কাদম্বিনী গাঙ্গুলির নাম করেছেন সারা জীবন, একবার। অ্যান্ড্রু রবিনসনকে দিয়ে একটা দেওয়া সাক্ষাৎকারে উনি বলেছেন যে, কিন্তু কে বিজয় রায় এত বড় আমাদের কথা লিখলেন, তিনি একবার লিখলেন না। লিখেছেন পূর্ণলতা, লিখেছেন লীলা মজুমদার, এবং লীলা মজুমদার কোনো দায়িত্ব না নিয়ে লিখে দিলেন যে শুনেছি কাদম্বিনী বাল বিধবা ছিলেন। মানে সেই অর্থে সবচেয়ে মূল্যবান লেখা পূর্ণলতার, যেখানে উনি দিদিমার কথা লিখছেন। মানে কাদম্বিনী একদিকে খুব, আমার ধারণা কিছু কিছু মানুষ সারা জীবন কাঁদে না, কাদম্বিনী কাঁদেননি। কাদম্বিনী যন্ত্রণা ছিল না তা তো নয়, হতে পারে না। একটা মানুষ এত বিষ গিলছে, মানে নীলকণ্ঠ বলতে আমাদের শিব মনে পড়ে, কিন্তু কাদম্বিনীকে আমি নীলকণ্ঠ বলতে পারি এক অর্থে। না, আপনাকে বাধা দিতে খুব খারাপ লাগে, মানে এত কিছু জানতে পারছি আপনার কাছ থেকে, বাধা ঠিক দিচ্ছি না, কথা এসে গেল যে কাদম্বিনী কি পথ কেটে যে পথ তৈরি করেছিলেন, সেখানে বিধুমুখী অথবা যামিনী সেন অথবা ভার্জিনিয়া মেরি মিত্র, এই তিনজনের চলাটা আরেকটু সুগম হয়েছিল। অবশ্যই অবশ্যই অবশ্যই। কাদম্বিনী না ঢুকলে মেডিকেল কলেজে হতো না এটা। শুনুন, শুধু বিয়ের তারিখটা দেখুন। মানে জুন মাসের 13 তারিখ, আমার সাল তারিখ মনে থাকে না, আমার ওই পলাশির যুদ্ধ, সিপাহী বিদ্রোহ, এইরকম দু একটা সাল মনে থাকে। মানে ওই আমার মনে হয় পার্সিয়ালি ডিসলেক্সিয়া আছে, আমার একদম মনে করতে পারি না। কিন্তু ওই 13ই জুন বা 14ই জুন, 12ই জুন,
হ্যাঁ ওই গন্ডগোল হচ্ছে 12ই জুন, এবং কাদম্বিনী অ্যাডমিশন নিচ্ছেন 13ই জুন। মানে আমার তো মনে হয় বিয়েটা ছিল একটা প্রয়োজনের বিয়ে। মানে বাপ সই করবেন না, ব্রজকিশোর বোস প্রবল অভিমানে চলে যাচ্ছেন বহরমপুর, এবং তার সঙ্গে যাচ্ছেন কাদম্বিনীর বোন সৌদামিনী। সৌদামিনীর প্রদৌহিত্র হচ্ছেন কবি অরুণ মিত্র। কবি অরুণ মিত্র একটা লেখায় সৌদামিনীর কথা বলেছেন। ব্রজকিশোরের সঙ্গে কাদম্বিনীর সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়নি। এবং নারায়ণ দত্ত যখন লিখছেন তখন তো কল্যাণ কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায় বেঁচে। কানাইদা যখন প্রভাত গাঙ্গুলির সঙ্গে কথা বলছেন, কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়, প্রভাত গাঙ্গুলি বেঁচে, একবারও কেউ জানতে চাইলেন না যে কাদম্বিনীর মায়ের নাম কি। জানতে চাইছিলেন অনেকদিন ধরেই। এটা আমার মনে হয় যদি একমাত্র, আমি অনেক খুঁজেছি ব্রাহ্ম সমাজে গিয়ে, কিন্তু আমি পাইনি। কাদম্বিনীর এরপরে মৃত্যুর পরে যে শোক সভা হয়েছিল তাতে থাকতে পারে, অথবা দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কাদম্বিনীর যিনি ভাই ছিলেন, তার মৃত্যুর পরে যদি কিছু ডকুমেন্টস থেকে থাকে সেই সব সবার। হ্যাঁ, আমি কাদম্বিনীর সন্তান সন্ততিদের প্রত্যেকের, হ্যাঁ, মানে অন্নপ্রাশন ওভাবে তো হয় না, মানে বিয়ে এবং শ্রাদ্ধ, হ্যাঁ, এর টোটাল প্রসিডিংস পড়েছি। ওরা আমার কুটুম্ব, মানে আমার এক ননদের বিয়ে হয়েছে কাদম্বিনীর নাতির সঙ্গে, তারাও কিছুই বলতে পারলো না। নাতি বলতে একটু বলবেন কানেকশনটা? মানে আমি ওই আশিস বর্মনের ভাই অরুণ বর্মন, আমার নন্দাই সম্পর্কে। একটা বড় ক্ষতি হয়ে গেল ললিত বর্মন মারা গিয়ে। মানে ওকে ওরা কিছু একটা কাকা বলতেন রাজীব দ্বারা। এই যে কাদম্বিনী চিঠিগুলি, এই চিঠিগুলি কিন্তু ললিত বর্মন রক্ষা করেছিল। হ্যাঁ, সেটা শুনেছি, সেটা ওরা আমায় বলেছেন। ওদের বাড়িতে কাদম্বিনীর লেস বাঁধানো আছে বসার ঘরে। সে থাক, কিন্তু আমি খুব খুশি। বুনতে হবে, এটাই আমার সবচেয়ে খারাপ লেগেছে। হ্যাঁ, আমার কিরকম দেখুন, মানে লেসটাকে কি ভয়ঙ্কর গুরুত্ব দেওয়া হয়। অ্যাবসলিউটলি। আমার সুনীল গাঙ্গুলিকে নানান কারণে অপরাধী মনে হয় প্রথম আলো এবং সেই সময় লেখার জন্য, কিন্তু উনি একটা কাজ করেছিলেন যে কারণে, মানে আমার সঙ্গে সুনীল গাঙ্গুলি যদি কখনো স্বর্গ বা নরকে দেখা হয়, কোনো চান্স নেই, দুটোর কোনোটাতেই আমার বিশ্বাস নেই, কিন্তু উনি একটা দৃশ্য এঁকেছিলেন যে দ্বারকানাথ ঘরে বসে বাটনা বাটছেন আর কাদম্বিনী পড়ছেন। সেখানে কে একটা এসে দ্বারকানাথকে লোকে মেগে বলতো, মেগে মানে যে মাগির পেছন পেছন ঘোরে, মানে স্ত্রৈণ আর কি। তা সেখানে কে একটা এসে দ্বারকানাথকে একটা তেরছা কথা বলছে। এবার ভেবে দেখুন, মানে দ্বারকানাথকে তেরছা কথা বলার পরে কি ঘটবে সেটা ওই শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন, শকুনের মতো যতক্ষণ না নাড়ি ভুঁড়ি বের করে দিতেন ততক্ষণ তিনি থামতেন। মানে সেখানে দ্বারকানাথ মুখ তুলে বলছেন, মেয়েরা অনেকদিন বাটনা বেটেছে, এবার ছেলেরা বাটুক। মানে এ যদি কল্পনা হয় তাহলে ওই অযোধ্যার চেয়ে সত্য যেন, মানে তোমার মনোভূমি রামের জন্মস্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য যেন। এই মুহূর্তটির জন্য আমি সুনীল গাঙ্গুলির কাছে ঋণী। মানে কাদম্বিনীকে লেস বুনতেই হবে, মানে মেয়েলি রান্না করতেই হবে, মানে তিনি যেমন চিকিৎসক তেমন গৃহকর্ম নিপুণা। কাদম্বিনী আমার ধারণা এই মিথটাও ভাঙছেন। জ্যোতির্ময়ী যেমন, জ্যোতির্ময়ী রান্নাঘরে ঢুকতেন না, জ্যোতির্ময়ী রান্না করতেন না। মানে এটা আমি একটা অদ্ভুত সূত্রে পেয়েছি, সেটা টু আর্লি টু সে, মানে কারণ কিছু বিপদ আছে, এখনো অনেকেই আছেন যারা আঘাত পেতে পারেন। অনেক ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ। এখানে একটা জিনিস একটু বলার আছে, আমার আপনার সঙ্গে বিতর্কটা তোলা থাকলেও ভবিষ্যতে দেখা হলে নিশ্চয়ই চলবে। আর একটা অনুরোধ সকলকে, যে আপনারা যামিনী সেনকে নিয়ে একটা অনুষ্ঠানের, আমি সেটা অপর্ণাকে বলেছি, আমিও বলেছি, বিধুমুখী সম্বন্ধে খুব বেশি কিছু জানা যায় না, কারণ বিধুমুখী ছিলেন ভয়ঙ্কর রকম, মানে ওই কাদম্বিনীর মতোই, কিন্তু উনি নিজেকে খুব বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিলেন। বিধুমুখীকে খুব অ্যাক্টিভ দেখি বিদ্যাসাগরের স্মৃতিসভায়। মানে বিদ্যাসাগরের যে অ্যানুইটি ফান্ড, এই অ্যানুইটি ফান্ডটা কিন্তু মোবিলাইজ করছেন বিধুমুখী। ওনার দুই মেয়ের জন্য উনি খুবই ছিলেন, পুরোটা। মানে বিধুমুখী কিন্তু অসামান্য মহিলা, অসামান্য।
এবং আরেকটি বোন বিন্দুবাসিনী, সেও ডাক্তার হয়েছিল। সেও তাই, হ্যাঁ। আচ্ছা, বিন্দুবাসিনী নাকি ইউরোপ থেকে ফেরেননি, এটা আমি অতি সম্প্রতি জেনেছি, অতি সম্প্রতি। কিন্তু এটা আরেকটু আমাকে মানে চিঠিপত্র লেখা চলছে, আমি ওদের সঙ্গে লিখছি। এখন মুশকিল হচ্ছে যে এই প্রজন্ম তারা এতটাই বিচ্ছিন্ন যে তারা খুব একটা কিছু বলতে পারেন না। আমি লেগে আছি পেছনে, তা যদি পাওয়া যায়। বিধুমুখী নিজের সম্বন্ধে কিচ্ছু বলতে দেয়নি, মৃত্যু সংবাদ আছে আমার কাছে। বিদ্যাসাগর স্মৃতিসভায় তার যে অ্যাক্টিভিটি, প্রসিডিংস, রেজলিউশন এগুলো পাওয়া যায়। কিন্তু যামিনী সেন নিজে প্রচুর লিখেছেন। সুপ্রভাত পত্রিকায় যামিনী সেন 3টে পর্বে নিবাস বলে একটা লেখা লিখেছেন, অনেকগুলি লেখা লিখেছেন। এবং কামিনী রায় শ্রাদ্ধিকীতে যামিনী সেনের একটা বড় জীবনী লিখেছেন। ফলত যামিনী সেন কিন্তু যেমন ভার্জিনিয়া মেরি মিত্র, মানে ভার্জিনিয়া মেরি মিত্র কিন্তু মেয়েদের মধ্যে ফার্স্ট নন, তিনি ফার্স্ট, মানে পুরুষ মহিলা মিলিয়ে সবকটা গোল্ড মেডেল ভার্জিনিয়া পেয়েছিলেন। তা সেদিন আমি একজনের সঙ্গে কথা বলছিলাম, তা কথা বলতে বলতে একটা পর্যায়ে গিয়ে তিনি বললেন যে ভার্জিনিয়া তো কেরেস্তান, মানে খ্রিস্টান। হ্যাঁ, মানে বুঝতে পারছেন সমস্যাগুলো? হ্যাঁ, মানে বিধুমুখীও তো খ্রিস্টান, সেটাই তো বলছি যে কাদম্বিনী ব্রাহ্ম। 1930-তে বোধহয় সরলা ঘোষ প্রথম এলেন, যিনি হিন্দু, 1930 সালে। তার আগে তো আমরা পাইনি। এবং ভার্জিনিয়া মেরি মিত্র খুবই দুঃখের, এবং ওনার মেয়ে যখন ডাক্তারি পড়তে চাইলো, ভার্জিনিয়া মেরি মিত্র না বললেন। আমার মনে হলো যে কোথাও একটা ভীষণ অভিমান সেখানে হয়তো কাজ করছিল। ভার্জিনিয়া মেরি মিত্রের প্রদৌহিত্র কে জানেন? বলুন। বাদল সরকার। ও বাবা, জানা ছিল না একদম। মানে আমি তো এখন ব্রাহ্ম সমাজের ওই ভাটপাড়ায় বাণী মন্দির বলে একটা প্রতিষ্ঠান ছিল, তারা বংশলতিকা তৈরি করত। মানে এখন অনেক ব্রাহ্ম আমাকে ফোন করেন তাদের বংশলতিকার জন্য। আচ্ছা, আমার পিতামহ এই সময় লখনৌতে ছিলেন। মানে হ্যাঁ, ওই যে কারণে আপনি বললেন না যে জ্ঞাতি, আমি তক্ষুনি যে কারণে খানিকটা অশোভন ভাবেই উৎসাহিত হয়ে পড়লাম যে মানে যদি কাদম্বিনী গাঙ্গুলির মায়ের নামটা জানা যায়। মানে আমার এজেন্ডা একটাই, যে সেটা মনমোহন বসুর বংশতালিকা বার করলে পাওয়া যাবে না? পুরোটা আছে আমার কাছে, কিন্তু মনমোহন বসুর বংশতালিকা একটা জায়গায় গিয়ে ভয়ানকভাবে অসম্পূর্ণ। কারণ ওরা তো খুব অ্যাংলিসাইজড ছিলেন। দেখুন, ব্রাহ্মদের বংশতালিকা পাওয়ার একটা বড় সমস্যা আছে। মানে বংশলতিকা পাওয়ার একটা পদ্ধতি হচ্ছে পুরী আর হরিদ্বারে যাওয়া। সেখানে পান্ডাদের যে খাতা আছে, সেই খাতায় 14 পুরুষ পর্যন্ত নাম লিখতে হয়। এখন ব্রাহ্মরা তো শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ মন্দিরে যাবেন না, ফলত পান্ডার খাতায় তাদের নাম নেই। আর একটা মানে অত্যন্ত বেদনাদায়ক তথ্য দিয়ে রাখি, সেটা হচ্ছে যে মেডিকেল কলেজের আর্কাইভ বলে কিন্তু কিছু নেই। এই শকিং তথ্যটা জেনে রাখুন। আর সেটা আমি জেনেছি, আমি গিয়েছিলাম সেখানে। সেখানে কিছু লতিকা সরকারের খোঁজ করতে। মানে কাদম্বিনীর মা কবে মারা গেছেন সেটা কি জানা যায়? একটা খবর পাওয়া যায়, কিন্তু সেটাও তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকা থেকে নয়। ব্রজকিশোর বসুর মৃত্যু সংবাদ অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে, এবং তাতে একটা জিনিস পড়ে আমি খুব সন্তুষ্ট, মানে কি বলবো, আমি খুব তৃপ্ত হয়েছি যে ব্রজকিশোর বসু ছিলেন অসম্ভব রকম বদমেজাজি, মানে ভীষণ ক্ষেপে উঠতেন। কিন্তু উনি মারা যাবার দিন সাহেব অধ্যক্ষ কৃষ্ণনাথ কলেজ ছুটি দিয়ে দিয়েছেন। হ্যাঁ, মানে তিনিও সামান্য লোক ছিলেন না, বোঝা যায়। মানে কাদম্বিনী কিন্তু শুধু দ্বারকানাথের স্ত্রী হওয়ার আগেও আমার ধারণা তিনি বাপ মায়েরও মেয়ে। মানে ওই এটা ঠিক কথা। আমি এখনো জানতে চাই কাদম্বিনী কতটা তার মায়ের মেয়ে। আপনার কল্পনা করে দেখুন যে কেউ জানতে চাইল না। কাদম্বিনীর দুর্ভাগ্য তার 1861 সালে জন্ম, কারণ 1961 সালে রবীন্দ্রনাথের জন্ম শতবর্ষ পালন করতে গিয়ে কারুর নীলরতন সরকার, পিসি রায় এবং কাদম্বিনীকে মনে পড়ে। এইটা আমারও একটা প্রশ্ন। 1944-এ কিন্তু মহাবোধি সোসাইটিতে দ্বারকানাথের 100 বছর হচ্ছে। বাবা, সেখানে অবলা বসু চমৎকার একটা বক্তৃতা করছেন।
কিন্তু কাদম্বিনী কোথায়? কাদম্বিনীর তো হয়নি। কিচ্ছু হয়নি। নারায়ণ দত্ত নীলরতনেরও সেভাবে হয়নি, নীলরতনেরও হয়নি শতবার্ষিকী পালন, সেভাবে হয়নি। পিসি রেও বোধহয় একসাথেই হলো। হ্যাঁ, পিসি রায়, মতিলাল নেহেরু, চারজন। কিন্তু সবই তো রবীন্দ্রনাথের আলোকেই ইয়ে হলো, মানে হলো তো 125-এ, শতবর্ষে কিচ্ছু হয়নি, একটা করে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে। এবং এই সিরিয়ালটার পরে অনেকেই ভীষণ ভাবে কাদম্বিনীর প্রতি উৎসুক হয়ে উঠেছে। মানে সিরিয়ালটায় আমাদের প্রচুর কম্প্রোমাইজ করতে হয়েছে, মানে আমি তো দেখিনি, কারণ না দেখার কোনো কারণ নেই। মানে আমি দেখেছি, কিন্তু কিছু আমি আর যিনি এটার মানে এটার বীজ যিনি সামলেছেন, মানে ওটার যিনি চিত্রনাট্য লিখেছেন শ্রীমতী সর্বরী ঘোষাল, তার আগে যিনি সুবর্ণতা পরিচালনা করেছিলেন, মানে আমাদের অনেক কম্প্রোমাইজ করতে হয়েছে। কিন্তু কি জানেন, মানে এখন কাদম্বিনীকে নিয়ে অন্তত 10,000টি আগ্রহী ছেলে মেয়ে আছে। এটা আমি বলবো। এবং মানে অনেকে এসেই বলে যে কাদম্বিনীর নাম শুনেছো, কাদম্বিনীর নাম জানো, মানে ফ্রম ভেরি ডিফারেন্ট সোর্স, যাদের জানা সেরকম কথা না। এবং তাদের মধ্যে একটা ডুডল করেছিল, সেটাও ওই গত বছর বোধহয়। তারপর তারা একটা গ্রুপ করেছে, গ্রুপটার নাম হচ্ছে দারো কাদম্বিনী। একটি মেয়ে লিখেছে আমাকে, স্যার ব্রাহ্ম সমাজে কি করে ঢোকা যায় বলতে পারেন? আমি বললাম কেন? বললো যে না, মানে যদি গিয়ে দ্বারকানাথের মতো বর পাই। আমি বললাম না, সেটা তো ওরম ভাবে বোধহয় সম্ভব নয়। ঢোকার রাস্তাটা আমি বলে দিতে পারি, কারণ ব্রাহ্ম সমাজে প্রচুর আগ্রহী মানুষজন আছেন, কিন্তু এটা বড় অসমীচীন একটা অভিযান হয়ে যাবে। কিন্তু ওই প্যাশনটা তৈরি হয়েছে, সেটা ঠিক। যে লোকটাকে সারা জীবন ক্রুসিফাই করা হয়েছে, মানে লজ্জা করে না সুরেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের, লজ্জা করে না অ্যালান অক্টিভিয়াম হিউমের, যে লোকটা ভারত সভার আমৃত্যু সহকারী সম্পাদক, যার কল্যাণে স্বর্ণময়ী মহারানী স্বর্ণময়ীর কাছ থেকে চাঁদার টাকা এলো, আর নেশন ইন মেকিং এ সুরেন্দ্রনাথ একটা চ্যাপ্টারের শেষে নিজের অপরাধস্খলনের জন্য বলছেন যে এই সময় আমার মনে পড়ছে দ্বারকানাথ গাঙ্গুলির কথা, যিনি আমাকে স্বর্ণময়ীর কাছে নিয়ে গেছিলেন। আরে এই লোকটা ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রথম 3 জন যদি প্রতিষ্ঠাতার নাম বলতে হয়, তার মধ্যে একজন অ্যালান অক্টিভিয়ান হিউম কি করেছেন? দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু এবং দ্বারকানাথ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সময় যে কি হাড় ভাঙা খাটুনি খেটেছেন, মানে সেটা অকল্পনীয়। কেউ অ্যাকনলেজ করেনি, নোবডি। সুরেন মারুত যে শেষকালে লিখেছেন, আর অ্যানি বেসান্ত লিখেছেন। কাদম্বিনীকে খুবই উৎসাহ দিয়েছিলেন ওই স্পিচের পর, বা এবং ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশনের সময় থেকেই তো দ্বারকানাথ বলছেন যে মেয়েদের ঢোকা উচিত, মেয়েদের আসা উচিত। আরে ভোটাধিকার নিয়ে আন্দোলন করেছেন। তখন বিপিন চন্দ্র পাল একদিন রাত্রিরে বাড়িতে ডেকে বলেছেন যে ভায়া, মানে আমরা ধনে প্রাণে মারা যাব। দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি, আমি সম্প্রতি রজনীকান্ত গুপ্তর লেখায় কনফার্মড হলাম যে এই যে মেয়েদের ওপর নানা রকম অশ্লীল কথাবার্তা, অত্যাচার, এখানে 2 জন পালোয়ান ছিলেন। একজন ছিলেন দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি, আরেকজন ছিলেন প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর বাবা মহেশচন্দ্র আতর্থী। হ্যাঁ, মানে মহেশচন্দ্র আতর্থীর মাথায় কুড়ুল বিঁধিয়ে দিয়েছে, মানে মেরেছে, মাথায় কুড়ুলটা গেঁথে গেছে। সেই অবস্থায় একটি মেয়েকে মানে অবমাননা করতে গেছিল, তাকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে গিয়ে মহেশচন্দ্র মেডিকেল কলেজের কাউন্টারে ফেলে বলছেন চিকিৎসা করে বলে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে। মানে মেয়েটি শক পেয়েছে, মহেশচন্দ্রকে প্রায় ইন্টেন্সিভ কেয়ারে যেতে হলো, মাথায় কুড়ুলটা গেঁথে গেছে। আর দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি আবার ধরে বেঁধে রেখে লোকজন ডেকে এনে দেখাতেন যে এই লোকটি এইটা করেছে। মানে সেই জন্য তার বাড়ির নাম হলো অবলা ব্যারাক, আর সেই বাড়ি এখন ভেঙে ফেলা হচ্ছে। হেরিটেজ কমিশনের চেয়ারপারসন একটা পজিটিভ নোট করেছেন, হ্যাঁ বাড়ি ভেঙে ফেলা হোক। এই বাড়িটা কে জাননি, মানে গোটা রেনেসাঁস ওই বাড়িতে উপস্থিত এখনো আছে। আপনারা একবার দেখে আসতে পারেন বাড়িটা। মানে কাদম্বিনীর বাড়িটা তো আছেই, এখন মালিকানা বদল হয়েছে, মানে ওই
লেনের বাড়িটা, ওই শ্রীমর বাড়ির পাশ দিয়ে গিয়ে, কিন্তু গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনের। কিন্তু ওদের যে আদি বাড়িটা, মানে যেটা লাহাবাড়ির প্রপার্টি এখন, ওই কর্নওয়ালি স্ট্রিটের বাড়ি, ব্রাহ্ম সমাজের উল্টো দিকে, যেটাকে বিদ্যাসাগর কলেজের পান্তির মাঠ বলে, তার পাশে হস্টেলের বাঁদিকের ভাঙা অংশটা। এখন দেখবেন ওই কালীঘাটে ওই গুরু হালদারের বাড়ির মতো, মানে ওটাকে ঘিরে ফেলা হয়েছে, এবার গোপনে ভাঙা হবে। এখন আমি একদিন যেতে গেছিলাম, আমি যেতে গিয়ে বুঝলাম যে মানে আমার মনে হয়েছিল যে সব পুরোনো বাড়িতে অনেক সময় ফাইল চিঠি অনাদৃত অবস্থায় পড়ে থাকে, যদি দু এক টুকরো কাগজ পাওয়া যায়, তা আমি ঢুকতেই পারলাম না। যাই হোক, মানে আমার অনুরোধ যে যামিনী সেনের ডিটেল আমি অপর্ণাদিকে পাঠিয়ে দেবো, মানে একটা ক্যারেক্টার গ্রাফ, মানে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত, আর একটা বিবলিওগ্রাফি, যে কোন কোন বইতে যামিনী সেনকে নিয়ে কি লেখা হয়েছে এবং যামিনী সেন নিজে কি লিখছেন। যামিনী সেনকে নিয়ে আপনারা অনুগ্রহ করে, মানে এটা আপনারা করলেই নোটিসড হবেন। আর আমি যদি যামিনী সেনকে নিয়ে সিরিয়াল করতে চাই, হবে না। কেন বলুন তো? যামিনী সেন বিয়ে করেন, মানে বিয়ে না করলে শাশুড়ি আর ননদ থাকবে না, আর শাশুড়ি আর ননদ না থাকলে বাংলা সিরিয়াল হয় না। মানে সত্যি কথা, প্রীতিলতাকে নিয়ে কিন্তু বাংলা সিরিয়াল হবে না, কোনো চান্স নেই। যামিনী সেনকে নিয়ে খাওয়াতেই হবে। হ্যাঁ, রান্না। এবং যামিনী সেন, মানে যামিনী সেন শুনেছি ইংল্যান্ডে গিয়ে কেক বেক করতে শিখেছিলেন, এবং বেক করতে গিয়ে বলেছিলেন যে কি জঘন্য কাজ, ভয়ঙ্কর আনহাইজেনিক, ময়দা আর ড্রাই ফ্রুট গুলোকে হাত দিয়ে মাখছে। মানে উনি অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলেন। আর যামিনী সেন নাকি কাঁচা সবজি সেদ্ধ করে খেয়ে নিতেন। আর কারো কোনো প্রশ্ন যদি না থাকে, তাহলে এবারে আমরা কি একটু শেষ করার দিকে যাই? অনেকক্ষণ হলো। অনেকক্ষণ। অজস্র ধন্যবাদ উইমেন্স হিস্ট্রি কনক্লেভকে, নন্দিনীকে, সুতপাকে, সবাইকে এরকম একটা অনুষ্ঠান উপহার দেওয়ার জন্য। অপর্ণা ভাস্বতী তো রয়েছে। অপর্ণাদি ভাস্বতীদি বোধহয় নেই। না, বলছি তারা মানে হ্যাঁ ওরা তো রয়েছে, মানে এক্ষুনি এই মুহূর্তে নেই, তাই বলছি। এই মুহূর্তে তোমরাই হাল ধরে আছো। আমার নমস্কার নেবেন, আমি একটু অসংযত ভাবে কথা বলে ফেলেছি হয়তো বহু জায়গায়। আসলে না 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 না, আমি অনেক কিছু আপনার কাছ থেকে জানতে পেরেছি। মানে আমি এখনো যে এই যুগলের মধ্যে বাঁচি মরি, এই জন্যই আমার সমস্যাগুলো হয় আর কি। এবং সম্প্রতি আমাকে সবাই বলছে যে মানে দ্বারকানাথ তো ব্রাহ্ম, এটা নতুন কথা। যাই হোক, তাহলে সুতপা তুমি বলবে না আমি বলে দেবো? তুমি বলে দাও, শেষ করে দাও। আচ্ছা বেশ, তাহলে আমি উইমেন্স হিস্ট্রি কনক্লেভ থেকে পক্ষ থেকে প্রথমে সুস্মিতা মুখার্জি, ডক্টর সুস্মিতা মুখার্জি এবং বরুণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যারা আমাদের আজকে অত্যন্ত সমৃদ্ধ এবং অজানা অনেক তথ্য দিয়ে খুবই মনোগ্রাহী আলোচনা করলেন, অনেক কিছু জানলাম। এবং আমার মনে হয় কাদম্বিনী গাঙ্গুলির প্রতি আমরা যে ট্রিবিউট বা আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করতে পারলাম এইভাবে, সেটা মানে সকলের কাছেই, মানে যেটা আবার হয়তো পরের বছরে আমরা আলোচনা করব আবার এই দিনে, তখন হয়তো কাদম্বিনীর রাজনৈতিক জীবন বা আরো অনেক অন্য দিক হয়তো উঠে আসবে, যেগুলো আজকের আলোচনায় এলো না। সেইটা আমাদের ইচ্ছা থাকুক। আর যেটা বরুণ বাবু বললেন পরে যে যামিনী সেনকে নিয়ে আলোচনা করা হোক, সেটাও নিশ্চয়ই আমরা কনক্লেভের পক্ষ থেকে পরে কখনো আলোচনা করব। আর আমি শেষ করে এখন ধন্যবাদ জ্ঞাপনের সময় আমার একটা কথা খালি মনে পড়ে গেল, জাস্ট মানে বলার লোভ সামলাতে পারছি না। সেটা হচ্ছে কাদম্বিনী গাঙ্গুলির মোটামুটি মানে 19 শতক পর্যন্ত তার জীবনটাই আমরা আজকে বেশি আলোচনা করলাম। যদিও মানে একেবারে শেষ জীবনে তিনি সেই খনি অঞ্চলে গিয়ে সেখানের মহিলাদের সঙ্গে গিয়ে মানে কথা বলেছিলেন, তার রিপোর্ট পেশ করেছিলেন, এবং সেখানে সেই রিপোর্ট আমি দেখেছিলাম যেটাতে কামিনী রায় আর কাদম্বিনী গাঙ্গুলি গেছিলেন। হ্যাঁ, সেই রিপোর্টে তারা কিন্তু মহিলারা খনিতে কাজ করে এটা 1929 সাল থেকে বন্ধ হয়ে যায়।
তো 1923 সালে তখন কাদম্বিনী সেই বছরই মারা যান, মানে জানুয়ারির পরে একটা কোনো সময় মডার্ন রিভিউতে বেরিয়েছিল সেই রিপোর্ট। তারা কিন্তু সেই সময় দাঁড়িয়ে যে মহিলাদের সাথে কথা বলেছিলেন সেখানে মেটারনিটি বেনিফিটস এর কথা বলেছিলেন, মাতৃকালীন সুবিধা এবং অন্যান্য অনেক কিছুর মধ্যে। তো এটাও কিন্তু খুব সিগনিফিকেন্ট আমার মনে হয়। পরে যখন আমরা বিংশ শতকে তার জীবন নিয়ে কখন আলোচনা করবো এই তথ্যগুলো হয়তো খুব ভালো হিন্দি জানতেন, মানে ভাগলপুরের মেয়ে তো, মানে কমিউনিকেশন। আমি অ্যাকচুয়ালি ওই সাইডটা বলিনি কারণ এত টাইম ছিল না তো। এবং উনি কিন্তু প্লেগ কমিটির সেপারেশন অফ প্লেগ কমিটিতে ছিলেন উনি, এবং ঠিক পরে কখনো এগুলো আমরা আলোচনা করব। আমি বলতে পারি টাইমের, কারণ আমাকে যে টাইম স্লট দেওয়া হয়েছিল তার বেশি আমি যাব না বলে আমি এই পার্টটা বলি, কিন্তু এই পার্টটা ওনার অসম্ভব ইন্টারেস্টিং। এবং মায়ের কৌটো, ওনারা এই মায়ের কৌটোতে পয়সা সংগ্রহ করেছিলেন যখন ওরা ইয়ে করেছিলেন। প্রত্যেকটা ট্রান্সভালের আগেও, মানে ট্রান্সভালের এটা বোধহয় ট্রান্সভালের পরে আমার মনে হয়। ট্রান্সভালের আগে একটা দুর্ভিক্ষে আমি দেখছি যে ওই ব্রাহ্ম সমাজের 40 বছর বলে শ্রীনাথ চন্দ্রের যে জীবনী আছে, একটা দুর্ভিক্ষ করে উনি ফিরছেন কাদম্বিনী। দ্বারকানাথ মারা গেছেন তখন। ওনার অনেক সাইড আছে যেগুলো আজকে হয়তো আলোচনা করা গেল না, সেটাই বলছি যে আমরা নিশ্চয়ই পরে আবার আলোচনা করব। এবং সেখানে অনেক প্রশ্ন উঠে আসে যে কতটা, মানে যেটা বলা হয় যে ডিবেটটা আছে যে মেয়েরা কতটা ইনভলভ ছিল এবং কতটা ফ্রিঞ্জেসে ছিল আর কতটা ডাইরেক্টলি ইনভলভ ছিল পলিটিক্সে। সেটাও একটা ইন্টারেস্টিং ইস্যু হতে পারে পরে। যাক, এটা ধন্যবাদ জ্ঞাপনের সময় হয়তো তোলা উচিত না, আমার মনে হলো তাই বললাম। তো অনেক কিছুই মানে আলোচনার বাইরেও থেকে গেল, আমরা পরে আবার নিশ্চয়ই পরের বছর স্মরণ করব, তখন আমরা বা পরে কোনো সময় আলোচনা করব। আর যারা আমাদের উপস্থিত দর্শক, তপতিদি প্রশ্ন করেছেন, যারা প্রশ্ন করেছেন সকলকে ধন্যবাদ, এবং যারা উপস্থিত থেকেছেন এতক্ষণ হয়ে গেল, এখনো আমি দেখছি 22 জন উপস্থিত আছেন, প্রায় 9:30-র কাছাকাছি বাজে। তো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ, তারা ছাড়া তো আমাদের আলোচনা অনুষ্ঠান কিছু সম্পূর্ণ নয়। হ্যাঁ বলো সুতপা। একজন লিখেছেন সম্বর্ত, এমন লেয়ার্ড আলোচনায় সমৃদ্ধ হলাম, সেটা আমি পড়ে দিলাম। ঠিক ঠিক কমেন্ট করেছেন, এমন লেয়ার্ড আলোচনায় সমৃদ্ধ হলাম। আগেও আলোচনার পরে দু একটা কমেন্ট, সুস্মিতাদির আলোচনার পরেও কিছু কমেন্ট এসেছিল, আমি কমেন্ট বক্সে আর এখন দেখতে পাচ্ছি না। তো যাই হোক, আমরা পরে আবার আলোচনা করব, আবার আমরা নিশ্চয়ই আরো অনেক অনুষ্ঠান করব। সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ, শুভরাত্রি জানিয়ে আমি অনুষ্ঠান শেষ করলাম। নমস্কার। শুভরাত্রি সবাই।